మహాగణుడు మహోన్నతుడు అయిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీకు వందనాలు ప్రభువా. ఈ చక్కటి ఉదయకాల సమయంలో ప్రభువా మీ పునరుత్థాన దినమును నైనా తలుసుకొని 6వ నెలలో ప్రభు మొదటి ఆదివారమున మీ పాద సన్నిధికి మేము చేరగలిగాం. అయ్యా మేమందరూ కూడా కలిసి ఒక చోట చేరగలేకపోయినా ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ప్రభు చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించండి. అయ్యా నా తండ్రి మీకు లెక్కలేని స్తుతులు తెలియజేస్తున్నాను. పాడుతున్న పాటల్లో మీ నామం మహిమపరచబడాలయ్యా, ఆరాధనలో మీ నామం మహిమపరచబడాలయ్యా, కీర్తన భాగంలో మీ నామం మహిమపరచబడాలి ప్రభువా, ప్రార్థనలో మీ నామం మహిమపరచబడాలి ప్రభువా, వాక్య పరిచయంలో మీ నామం మహిమపరచబడాలి తండ్రి. మీరొక్కరే గొప్ప కార్యం జరిగించండి. ఘనత మీకు, మహిమ మీకు. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ లార్డ్. கர்த்தருடைய மகிமை பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்ல மரங்கமடியாக ஜெபிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. தகப்பனே எங்கள் பாதத்துக்கு கோடி கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. கடந்த வாரமெல்லாம் எங்களை கண்ணின் மணியை போல பாதுகாத்து இப்பொழுது இந்த நல்ல புதிய வாரத்துக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். கடந்த மாதங்கள் எல்லாம் கிருபையிலே தாங்கினதுக்காய் நன்றி, எனக்கு எங்களோட கூட இருந்ததுக்காய் நன்றி, ஒரு சிற்பங்க வாழ்க்கை நிறைவேறினதுக்காய் நன்றி, ஜீவனுள்ள சாட்சியாய் கர்த்தரை கொண்டு வந்து நிறுத்தினதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. ஏசப்பா பாதத்தோடு சோதரம் இந்த ஆராதனை பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் இடைபடுவீராக. சிங்காசனத்தை போட்டே ராஜானே ராஜா, இந்த பரிசுத்த ஆலயத்தில் நீர் அமரமனை ஆட்சேபிக்கிறோம். பொல்லாத பிசாசு தடைகள் நிர்மலமாக்கப்பட சொன்னாரா கர்த்தர் இந்த நாள் இந்த நேரத்தை நீர் கூட்டி கொடுத்த கிருபைக்காய் நன்றி. அப்பா இந்த நிலையில பங்கு பெறுகிறேன் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அந்த கருத்துல போட்டுக்கிறோம். யார் யார் எந்தெந்த நிலைமையில் இருக்கிறார்களோ, எவ்வளவு கஷ்டத்தோடு இருக்கிறார்களோ, போராட்டத்தோடு இருக்கிறார்களோ, அப்பா கர்த்தாவே வேதனையோடு இருக்கிறார்களோ, பலவீனத்தோடு இருக்கிறார்களோ, இந்த ஆராதனை கலந்து கொள்ளும் போது ஒரு பெரிய விடுதலை உண்டாவதாக. பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் ஆளுகை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். வல்லமையுள்ள கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. நம்முடைய தாசர் கர்த்தாவே மறைத்த ஆவியானவரை வெளிப்படுவீராக. உங்க வல்லமை மாத்திரம் வெளிப்படுத்தினாரா ஏன்னா கர்த்தாவே கனம் புகழ் மகிமை எல்லாம் ராஜாதி ராஜாவுக்கு, அழகில் சிறந்தவருக்கு உங்க பாதத்துக்கு கோடி கோடி நன்றி செலுத்துகிறாங்க. நன்றியோடு துதிக்கிறோம், சோதரிக்கிறோம். ஏசப்பா இந்த நாள் சிறப்பதே அப்பா நேற்று கண்ணீர்கள் துடைக்கப்படுவதாக, வேதனைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்குவதாக, போராட்டம் நிர்மூலமாக்கப்படுவதாக, அவருடைய சரீரங்களை கர்த்தர் நிர்மூலமாக்கி ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்கள் ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தப்பட கிருபை செய்வீராக. என்ன நோக்கத்தோட தாய் தருளை உருவாக்கிறீரோ, அவருடைய சித்தம் என்ன, அவருடைய திட்டம் என்னவோ என்று சொல்லி அறிந்து 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 நாங்களும் தேசமும் உலகமும் செயல்பட கிருபை செய்வோம். பாதுகாத்துக் கொள்ள ஆசீர்வதியை பலப்படுத்த ராஜா உங்க வல்லமுள்ள கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆவியானவர் தொடர்ந்து நீர் ஆளுகை செய்வீராக. பரிசுத்த ஆவியானவர் தொடர்ந்து நீர் ஆளுகை செய்வீராக. உங்க வல்லமை ஒவ்வொரு கூடாரத்துல இறங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். உங்க சித்தமான அடுத்த வாரத்திலிருந்து பரிசுத்த பந்தியோடு ஆராதனை ஆரம்பிக்க கிருபை செய்யும். ஆளுகை செய்யும், ஆளுகை செய்யும், ஆளுகை செய்யும். கர்த்தரை கரத்துல ஆராதனையோடு ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆவியானவர் தொடர்ந்து நீர் ஆளுகை செய்வீராக. ஸ்ரீமன் சாரணம் ஜெபிக்கும் போது வல்ல மகன்மடியாக ஜெபிக்கிறது. இந்த ஆரம்ப ஜெபத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவரை வெளிப்படுவீராக. அவங்க நாம மாத்திரம் மையப்பட சொன்னாங்க. ஒவ்வொரு சின்ன குழந்தைகள் தொடங்கி பெரியவா வரைக்குமாய் பரிசுத்த ஆவியானவரை நீங்க தொட்டு விடுதலையாக்க போகிறீர்களாய் நன்றி ராஜா. இயேசுப்பா நாங்க முகத்தை பார்க்கலாம், நாங்க ஒரு சத்தத்தை கேட்கலாம், ஆனால் தேவன் உள்ளத்தை ஆராய்ந்து அறிகிறவர் ஐயா. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆராய்ந்து அறிகிற தெய்வமாய் இருக்கிறீர், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. சகலவற்றை நேர்த்தியாய் சகல நேரத்திலே செய்து முடிக்கிற தகப்பன் எங்களோடு கூட நீர் வாசப்படுகிற கிருபைக்காய் நன்றி நன்றி நன்றி. இவ்வளவு காத்தை வினேசை மேல் நடந்த போற கிருபைக்காய் நன்றி. அப்பா கர்த்தாவின் ஆரம்ப ஜெபம் பாடல்கள் ஆராதனை மகிமைப்படுவதாக, கர்த்தருடைய வல்லமை வெளிப்படுவதாக, ஒருவருடைய தேவ ஆளுகை உண்டாவதாக. ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை கர்த்தர் ஆளுகை செய்வீராக. பரிசுத்த ஆவியானவரே உங்க பாதத்துக்கு கோடி கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. நன்றியோடு துதிக்கிறோம், சோதரிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் ஐயா.
வல்லமை போடு கூடாரங்கள் இறங்குவதாக, வல்லமை இறங்குவதாக. ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை இறங்குவதாக. அப்பா உமக்கு பயப்படுகிற பயம் போதுமையா. வாழ்க்கையில் எது இருந்தால் எது இல்லாவிட்டாலும் என் ராஜா இருந்தால் போதுமானவரே. என் இயேசு ராஜா இல்லாத வாழ்க்கை கண்ணீரா இருக்கும். இயேசு ராஜா இல்லாத வாழ்க்கை வேதனையா இருக்கும். இயேசு ராஜா இல்லாத வாழ்க்கை கடன் பிரச்சனையா இருக்கும். இயேசு ராஜா இல்லாத வாழ்க்கை போராட்டமா இருக்கும். இயேசு ராஜா இல்லாத வாழ்க்கை சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கும் ஐயா. ஆனால் எங்க அப்பா இருந்தா, என் இயேசு ராஜாதி ராஜா நீங்க இருந்தா நிம்மதி உண்டு, சமாதானம் உண்டு, செழிப்பு உண்டு, சுகம் உண்டு, ஆரோக்கியம் உண்டு. அப்பா எல்லாமே உண்டு ராஜா. ஒவ்வொரு வாழ்க்கை நீங்க இருக்கிற வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஆதி ஆத்மா சரீரத்தை ராஜாவுக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆரம்பிக்க கர்த்தருடைய வல்லமை மாத்திரம் வெளிப்படு. ஒரு சித்த மாத்திரம் நிறைவேற கிருபை செய்வீராக. ஆசீர்வதி பலப்படுத்தும் பாதுகாத்துக்கொடு. ஆறுதலுக்கு விடுவதற்கு பரிசுத்த ஆவியான அசைவாடும். அப்பா ஆராதலுக்கு வல்லமை வெளிப்படுத்தும். ஆராதிக்கும் போது அநேக விடுதலை யாக்கப்படுத்தும். ஆராதிக்கும் போது அநேக உள்ளங்கள் குணப்படுத்தும். அப்பா நாங்கள் மேற்க முழுக்க இல்லப்பா எங்க அப்பா சித்தம் எங்க வாழ்க்கை நிறைவேறுவதாக, நீக்கம் நடப்பதாக. ஆளுகை செய்ய அபிஷேகி காத்துக்கொண்டு இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரை நீங்களே நடித்துக் கொள்ளுங்க சப்பா. அடுத்த வாரத்திலிருந்து செச்சு ஏசப்பா தொடங்கப்படட்டும் ஏசப்பா. ஏசப்பா ஏசப்பா ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் ஏசப்பா கொள்ளுநரை சலிக்கப்படட்டும் ஏசப்பா. ஏசப்பா இனிமேல் ஏசப்பா ஆட்டு கொள்ளுநரை தெரியக்கூட ஏசப்பா. முற்றிலும் அழைக்கப்படட்டும் ஏசப்பா. ஏசப்பா இந்த பேஸ்புக்ல பார்த்து கொண்டு எல்லாரும் மாற்றி வருங்க ஏசப்பா. அடுத்த வாரத்திலிருந்து சபைகள் திறக்கப்பட கிருபை செய்ததற்காக நன்றி அப்பா. நாமம் மகிமைப்படுத்தும். ஒரு சபை வித்தியாசமா இருக்கட்டும் அப்பா. ஒரு ரிவர்களான சபையா இருக்கட்டும் அப்பா. ரிவர்களான சபையை நீங்க மாற்ற வல்லவரப்பா. உங்க நாமம் மகிமைப்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கரங்களை தேவனாவை மகிமைக்காக நான் நடந்து வந்த பாதைகள் எல்லாம் என்னை சுமந்து வந்த நேசரேசுவை, கடந்த கால பாவங்கள் எல்லாம் ஒரு கிறிஸ்து சுமந்து தீர்த்த நேசர் என்ற பாடலை நாம் பாடலாம். நடந்து வந்த பாதைகள் எல்லாம் இயேசுவே நான் நடந்து வந்த பாதைகள் என்னை
ദൈവനാമത്തെ കൈപ്പെടുത്തുവാൻ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలిగిన గాక. మీ అందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మరొక్కసారి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మనం ఆరాధించే దేవుడు సజీవుడే ఉంటున్నాడు. హల్లెలూయా. కాబట్టి మనము దేవాదేవుని సన్నిధిలో మనము పాడి ఆరాధించి దేవుని నామాన్ని మహిమపరుస్తాము. నీవు లేని రోజు అసలు రోజే కాదయ్యా, నీవు లేని బ్రతుకు అసలు బ్రతుకే కాదయ్యా, నీవే లేకపోతే నేనసలే లేనయ్యా, నీవే లేకపోతే నేనసలే లేనయ్యా, నీవు లేని రోజు అసలు రోజే కాదయ్యా, నీవు లేని బ్రతుకు అసలు బ్రతుకే కాదయ్యా, నీవే లేకపోతే నేనసలే లేనయ్యా, నీవే లేకపోతే నేనసలే లేనయ్యా. బాధకలుగు వేదలో నెమ్మది నాకిచ్చావు, నా కన్నీళ్లు తుడిచి నా చేయి పట్టావు. బాధకలుగు వేదలో నెమ్మది నాకిచ్చావు, నా కన్నీళ్లు తుడిచి నా చేయి పట్టావు. నన్ను విడవనన్నావు, నా దేవుడైనావు, నన్ను విడవనన్నావు, నా దేవుడైనావు. నీవే లేకపోతే నేనసలే లేనయ్యా, నీవే లేకపోతే నేనసలే లేనయ్యా. నీవు లేని రోజు అసలు రోజే కాదయ్యా, నీవు లేని బ్రతుకు అసలు బ్రతుకే కాదయ్యా, నీవే లేకపోతే నేనసలే లేనయ్యా, నీవే లేకపోతే నేనసలే లేనయ్యా. ఈనాటి నా స్థితి నీవు నాకు ఇచ్చినదే, నేను కలిగి ఉన్నవన్నీ నీదు కృపా భాగ్యమే. ఈనాటి నా స్థితి నీవు నాకు ఇచ్చినదే, నేను కలిగి ఉన్నవన్నీ నీదు కృపా భాగ్యమే. నీవు నా సొంతన్నావు, కృపా క్షేమమిచ్చావు, నీవు నా సొంతన్నావు, కృపా క్షేమమిచ్చావు. నీవే లేకపోతే నేనసలే లేనయ్యా, నీవే లేకపోతే నేనసలే లేనయ్యా. నీవు లేని రోజు అసలు రోజే కాదయ్యా, నీవు లేని రోజు అసలు బ్రతుకే కాదయ్యా, నీవే లేకపోతే నేనసలే లేనయ్యా, మీరే లేకపోతే నేనసలే లేనయ్యా. ఈనాటి నా స్థితి మీరు నాకు ఇచ్చినదే, నేను కలిగి ఉన్నవన్నీ నీదు కృపా భాగ్యమే. ఈనాటి నా స్థితి నీవు నాకు ఇచ్చినదే, నేను కలిగి ఉన్నవన్నీ నీదు కృపా భాగ్యమే. నీవు నా సొంతన్నావు, కృపా క్షేమమిచ్చావు, నీవు నా సొంతన్నావు, కృపా క్షేమమిచ్చావు. నీవే లేకపోతే నేనసలే లేనయ్యా, నీవే లేకపోతే నేనసలే లేనయ్యా, నీవే లేకపోతే నేనసలే లేనయ్యా, నీవే లేకపోతే నేనసలే లేనయ్యా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సాధన పాట పాడుతుంది. ఆపిరావే మంత్రాన దేవా హరమైరే చదరే ఆవియానరే ఇంగల పాపిరావే మంత్రాన దేవా హరమైరే చదరే ఆవియానరే
మహిమపరుస్తాం. మాతో ఏకీభవించి అందరూ కూడా పాడాలని ప్రభు పేరుతో మనం చేస్తున్నాం. మనం ఆరాధించే దేవుడు నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఒకటిగానే ఉంటుంది, కానీ ఆయన సజీవుడైన దేవుడు, ఆయన మనం పిలిస్తే పలికే దేవుడు ఆయన. కాబట్టి ఈరోజు మనము పాడి దేవుడి నామాన్ని మహిమపరుస్తాం. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, మీరు ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, మీరు ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా.
విడిచిన బంధువులు విడిచిన ఈ లోకమంతా విడిచిన నేను ఆరాధించే దేవుడు ఆయనకు తండ్రి ఉంటున్నాడు. అది ఎప్పుడు కూడా తల్లి చేయి విడిచే దేవుడు కానీ తల్లిదండ్రులు మర్చిపోవచ్చు. ప్రతి సహోదరి సహోదరుడు అందరూ కూడా చేయి విడిచి పెట్టచ్చు. నేను ఆరాధించే దేవుడు సజీవుల దేవుడు. ఆయన నిన్ను నన్ను ప్రేమించే దేవుడు. ఒక్క చనువు వేసే చేయి విడిస్తే మన పరిస్థితి ఏమైపోతుందో చెప్పలేదు. కాబట్టి చేయి విడిన దేవుడు ఆయన. ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ముందుకు కొనసాగుదాం. ప్రభావం నాకున్నావు నాయన. లోకంలో డబ్బున్నా ఆస్తున్నా అంతస్తున్నా ఏదున్నా కూడా కానీ ఒకరిప్పుడు అన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాయి. మన యేసు మనకి చేపట్టుకుంటే ఎప్పుడు కూడా చేయబడిన దేవుడు ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే. కాబట్టి ఈ సమయంలో మనం ఇంకను కూడా ఆరాధించి దేవుని మనం మహిమపరుస్తాం. మన పాస్టమ్మ ఆరాధన నడిపిస్తారు. ஆவியானவரை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். நீயும் நானும் ஆராதிக்கிற தேவன் ஒரு சாதாரணமான தெய்வம் அல்ல. அவர் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன். அவர் வார்த்தையில வல்லமை உண்டு, அவர் நடக்கையில வல்லமை உண்டு, அவர் பார்வையில வல்லமை உண்டு. அவர் நம்மை பார்த்தாலே நமக்கு விடுதலை தான். ஆமென். ஹல்லேலூயா. எல்லா கண்கள் என்னுடைய தேவ சமூகத்துல பரிசுத்தாவே நீங்க வீடுகளில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரை கத்த வீடுகளுக்குள்ள வல்லமை இறங்கும்படியா ஆராதிக்கும் போதே ஒரு வேளை நீ வேதனையோடு இருக்கலாம், கண்ணீரோடு இருக்கலாம். என் பாரத்தை நான் யார்கிட்ட சொல்லுவேன்னு சொல்லி இவரோட தவித்துக் கொண்டிருக்கலாம். நீ ஆராதிக்கும் போது உன் பாரங்கள் நீங்கும். ராஜாவி ராஜாவி வல்லமை இறங்கும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. Thank you Lord. உமக்கு நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. உமக்கு நன்றி ராஜா. ஹல்லேலூயா. 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 இயேசு மகராஜாவே வாய்ந்த தந்தை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். கடந்த வாரமெல்லாம் நம்மை கண்ணின் மணியை போல பாதுகாப்பு தெய்வம். இந்த புதிய வாரத்துக்கு அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இதனால தேவ சமூகத்திலே கொடுக்கணும்னு கொடுத்த இந்த வாக்கியத்தை கொடுக்க ராஜாதி ராஜாவுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நாம் நன்றி சொல்லும்படியா, அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும்படியா, அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியா, எந்த நோக்கத்தோடு நம்மை தாய்க்களை உருவாக்கினாரோ நம்மை கொண்டு அவர் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறாரோ அதை கத்து செய்து முடிக்க வல்லமுள்ளது. அதை துடிக்க ஒருவராக முடியாது. உன்னையும் என்னையும் கொண்டு தேவன் வைத்த திட்டம் ஒரு நாளும் மாறாது. ஆமென். నిన్ను నన్ను పెట్టి దేవుడు పెట్టిన ప్రణాళిక ఒక్క రోజు కూడా మారదు. దుఃఖపడాల్సిన అవసరం లేదు, కన్నీర్చాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు వేదన రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ దుఃఖాన్ని మార్చే యేసు నీకుంటున్నాడు. ஒரு துக்கத்தை மாற்றுகிற இயேசு ராஜாவுக்கு இருக்கிறா. யாரை குறித்து நீ யோசிக்க வேண்டாம், யாரை குறித்து யோசித்து நீ பார்த்து இருக்க வேண்டாம். ஒரு ராஜாவை உருவாக்கிற இயேசு ராஜாவின் கூட இருக்கிறார் என்பதை மாத்திரம் நீ மறந்து போகாது. Thank you Lord. உமக்கு நன்றி ராஜா. ஹல்லேலூயா. 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 நன்றி ஐயா. உமக்கு நன்றி அப்பா. கடந்த நாட்களில் கண்மணி போல் கருத்துடன் நம்மை காத்தாரே. கடந்த நாட்களில் கண்மணி போல் கருத்துடன் நம்மை காத்தாரே. கர்த்தரே நம்மை ஜீவித்திட இருளையும் நீங்கர சோதரிப்போமே. ஆய்வுடவே அவர் அழைத்துடவே ஆண்டவே பரமானவரே.
கரங்களை உயர்த்தி சொல்லாமா, நான் நாயக்குடோ, நான் நாவிக்குடோ, நான் போரக்குடோ. பிரசம் பிறகு பாருங்க, நான் சேகிக்குடோ. பிறகு பாருங்க, கரங்களை தூக்கி விட ஜோசத்தோட சொல்லுங்களேன். அவர் வல்லமை பரிசுத்தான் நம்மள போடவனா உங்கள தெய்வமா இருக்கிறார். ஆமென். చేతులు పైకెత్తి నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆహ్వానిస్తే ప్రేమతో నా రాజులు రాజా అని చెప్తే ఆయనకు ప్రస్తుత దీపం దిగుతుంది. రండి పరిశుద్ధాత్ముడా, రండి 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 పరిశుద్ధ చక్రవర్తను వచ్చి రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా. రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా, పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతం. శబ్దంలో மாற முடியாது, சித்தப்படி வெற்றி முடியாது. ஒரு நொடி கூட எங்களை விடாமல் பாதுகாப்பு செய்வோமே. பரிசுத்தாத்மாவே ஸ்வாகதம் ஐயா. நான் நாயக்குடோ, நான் நாவிக்குடோ, நான் போரக்குடோ. இசையா நான் சேகிக்குடோ, நான் நாயக்குடோ, நான் நாவிக்குடோ, நான் போரக்குடோ, நான் சேகிக்குடோ. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తెచ్చారంటే ఈ లోకంలో ఉండేదంత వ్యర్థం అంటే యేసయ్య ఒక్కడే సర్వశక్తి గల దేవుడు. ఆయనే మనకు పూర్ణమైన சொத்து. அவர் தான் அந்த உண்மையான சொத்துங்க. அவர் தான் நமக்கு உறுதியான நம்பிக்கை. அவர் தான் நமக்கு எல்லாமே. சிநேகிதர் அவர்தான், நண்பர் அவர்தான், உற்றார் உறவினர் அவர்தான், கணவன் மனைவி அவர்தான், தாய் அவர்தான், தகப்பன் அவர்தான், எல்லாமே அவர்தான். கேட்ட உடனே கொடுக்கிற தகப்பன் இயேசுவை தவிர யாரும் இல்லைங்க. என் ராஜாவை தவிர யாரும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது. என் அன்பு சகோதரனை சகோதரி, என் அன்பு தாய் தகப்பன்மாரே, என் அன்பு மாநில பிள்ளைகளே, என் அன்பு சின்ன பிள்ளைகளே, உனக்கு என்ன காரியம் வேணாலும் என் ராஜாவே ராஜா. அவர் கேட்ட உடனே கொடுக்கிற தகப்ப. நீயும் நானும் ஆராதிக்கிற தேவன் ஒரு கடினமுள்ள தெய்வம் அல்ல. அவர் இரக்கமுள்ள தகப்ப. நீ ஒரு காரியத்தை நம்மிடத்தில் விரும்புகிறார், பரிசுத்தம், உண்மை, நீதி, அவருக்காய் வாழ்கிற வாழ்க்கை. அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றினால் போதும், பிதாவின் கட்டளைப்படி நடந்தால் போதும், அவருடைய கட்டளைப்படி கை கொண்டால் போதுங்க. ஆசை கேட்கல, அந்தஸ்தை கேட்கல, பணத்தை பொருளை சொத்தை ஆசை கேட்கலங்க. கர்த்தர் உள்ளத்தை கேட்கிறாராமே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Thank you Lord. உமக்கு நன்றி ராஜா. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய பாவங்களை போக்க முடியாது, நம்முடைய சாபங்களை முறியடிக்க முடியாது, நம்மை நாடி நீங்க முடியாது, நமக்கு சமாதானம் கொடுக்க முடியாது. பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த சரீரத்தை கொடுத்தார். பரிசுத்தாவின் வல்லமை கொடுத்தார்கள். யார் கொடுக்க முடியும்? சிதுங்க பார்த்து தேவனை துதிங்க ப்ளீஸ். நீங்க உங்கள் ஆரத்திலிருந்து சொல்லுங்க, ராஜா நான் உனக்காக ஒன்றும் செய்யலப்பா, ஆனா எங்க அப்பா எனக்காக யாவையும் செய்திருந்தவர். செய்து கொண்டுதான் வருகிறேன். இந்த நாள ஜீவனை கொடுத்து பாதுகாத்து வழிநடத்தி வந்தீரே, உனக்கு நன்றி என்று சொல்லி ஆவியானவரை நாம் துதிக்கலாமா? ஹல்லேலூயா. உனக்கு நன்றி ராஜா. தோல்விகளை காண்பித்து பயமுறுத்தினாலும் உம்மை விட மாட்டேன், விட மாட்டேன். கரங்களை உயர்த்தி ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க.
பிசாசு தோல்விகளை காண்பித்து நம்மை பயமுறுத்துறான். நாம் தேவனை விடாமல் தேவனை விடாமல் இருந்தால் வெற்றி நமக்குதான். நான் விரும்புவதற்கும் எதிராய் நடந்தாலும் உம்மை விட மாட்டேன். Yes, Lord. நான் விரும்பினதற்கும் எதிராய் நடந்தாலும் உம்மை விட மாட்டேன். தோல்விகளை காண்பித்து பயமுறுத்தினாலும் உம்மை விட மாட்டேன், விட மாட்டேன் நான். தோல்விகளை காண்பித்து பயமுறுத்தினாலும் உம்மை விட மாட்டேன், விட மாட்டேன் நான்.
துதி. ஆவிக்குரிய சரீரங்கள் திறக்கப்பட்ட பரலோக ராஜ்யத்துல துதிக்கிறோம் ஐயா. துதி மத்தியில வாசம் பண்ணுகிற தெய்வம் நீங்க தான் ராஜா. அப்பா இந்த நாள் ஜீவனை கொடுத்து ஆராதிக்கும்படியா அப்பா கடந்த எத்தனை பிசாசின் போராட்டங்கள் வந்த போதிலும் அநேக பலவீனங்களை தொட்ட போதிலும் அநேக பிசாசின் தடைகள் வந்த போதிலும் கிருபைகளை காண்கிறதுக்காக நன்றிப்பா. இறக்கங்களோடு இருக்கிறதுக்காக நன்றிப்பா. எங்க பாவங்களை எல்லாவற்றையும் சமுத்திரத்தின் ஆழத்துல போட்டீங்களே உங்க பாவத்துக்கு நன்றி அப்பா. எங்கள் குற்றங்களை எண்ணிருப்பினாரா நாங்கள் செய்த பாவங்களை எண்ணிருப்பினாரா எந்த சாபத்துல மூழ்கி கிடந்திருப்போம். ஆனால் அந்த ரத்தத்தை எனக்காக கொடுத்து எங்களுக்காக கொடுத்து சுத்திகரித்து பாவத்தை எல்லாம் சுத்திகரித்து பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நீங்கள் ஆழ்த்தப்படுகிற தகப்பனே நாளைக்கு நாள் எங்களோடு கூட பேசி வருகிறவரே எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுக்கிறவரே எந்த நேரத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும் துதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உணர்த்துகிறவரே சொல்லுங்கப்பா. கடந்த மாதங்களா எங்களை கண்ணின் மணியை போல பாதுகாத்தீங்க அப்பா. எத்தனை ஆபத்துகள் எத்தனை போராட்டங்கள் எத்தனை கொள்ள நோயின் தவிப்பு எத்தனை நிந்த அவமானங்கள் ஐயா சொல்லுங்க. கண்ணீரோடு நீ பார்த்து கொண்டிருக்கிற தெய்வ சனமே வேதனையோடு இருக்கிற தெய்வ சனமே எனக்கு எப்போது நிம்மதி கிடைக்கும் என் வாழ்க்கையில் எப்போது சமாதானம் கிடைக்கும் சொல்லி அவங்களாய்த்து கொண்டிருக்கிற இருதயமே கர்த்தரை பார்த்து சொல்ல எங்க அப்பா இருக்க எனக்கு கலங்கம் இல்லை. என் ராஜா நீ ராஜா எனக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிறவர் என்று சொல்லுங்க. இப்போது அவருடைய வல்லமை மேல இறங்கி வரும். நன்றி ஆண்டவரே நன்றி அப்பா. அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. கடைசியா ஒரு பாடலை பாடி அந்த நாமத்தை துதித்து நம் தேசத்துக்காக துதித்து சங்கீதமாக தயவு செய்து கடந்து போவோம். அல்லேலூயா. Thank you Jesus. புது பாடலை எனக்கு தந்தே உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன். புது வாழ்வு எனக்கு தந்தே உமக்காக வாழ்ந்திடுவேன். புது பாடலை எனக்கு தந்தே
இது ஒரு கடைசி நாளா இருக்கிறது. ప్రార్థన చేస్తాం. స్తోత్రం నాయన. ఈరోజు మనమంతా కూడా కానీ పాటల్లో ఆరాధనలో దేవుని నామం మహిమపరచబడింది. ఈ సమయంలో మనము దేశం కోసం ప్రార్థన చేస్తాం. దయచేసి కొంత సమయం మన చేతుల పైకెత్తి మనం ప్రార్థన చేస్తాం. అయా మీకు స్తోత్రం నాయన. యేసు నామములో ప్రభా ఇండియా దేశం మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నామయ్యా. ఈ దేశానికి క్రియ చేస్తున్నాం ప్రభా. పిశాచి క్రియలు యేసు నామములో నా తండ్రి వైదొలిగించమని ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా. మీరొక్కరే పరిశుద్ధుడు ప్రభా, సర్వశక్తి గల దేవుడయ్యా. మీ నామానికే మహిమ చెల్లిస్తాము ప్రభా, మీ నామానికే ఘనత చెల్లిస్తామయ్యా. అయా మీకు సమస్తము సాధ్యం ప్రభా. మీకు అసాధ్యమైన కార్యం ఇంటూ లోకంలో లేదు ప్రభా. ఇండియా దేశానికి ప్రభా విరోధంగా క్రియ చేస్తున్న ప్రభా ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాధి యేసు నామములో వైదొలిగించమని ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా. అనేక లక్షల మంది ప్రభా వ్యాధి బాధలు పడ్డారయ్యా. దయచేసి ప్రభా కనికరాన్ని చూపించండి నాయన. ఎవరైతే ప్రభా వ్యాధితో సోకి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళు మీరు తాకమని ప్రార్థన చేస్తున్నారయ్యా. మీరు స్వస్థపరిచి యెహోవా నేనే మీరు చెప్పగలిగారయ్యా. మీ నామానికే మహిమ చెల్లిస్తాను ప్రభా, మీ నామానికే ఘనత చెల్లిస్తున్నాయా. మీ వాక్కును పంపి స్వస్థపరచండి ప్రభా. అయ్యా మీరు తాకితే స్వస్థత ప్రభా, మీరు మాత్రం సెలవిస్తే సాదయ్యా. నాజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు శక్తి గల నామములో ఒక్కొక్క బెడ్లో అడ్మిట్ అయిన వ్యక్తులని ఇప్పుడే తాకుదురు కాక, ఆ వ్యాధులు నిర్మూలమైపోవును కాక, వ్యాధి నుంచి స్వస్థత దయచేదురు కాక. కనికరాన్ని చూపించండి నాయన, కనికరాన్ని చూపించండి దేవా. తగిన వైద్యుడిగా మీరు ఉండండి ప్రభువా. యేసప్పా ఎంతమందిని చెకప్ చేస్తారో అంత నార్మల్ రావాలి ప్రభువా. నా తండ్రి నాయన నెగిటివ్ రిపోర్ట్ రావాలి ప్రభువా. అందరూ సురక్షితంగా జీవించాలి ప్రభువా. వ్యాధి బాధ నుంచి ప్రభు ఇంకెవరు మరణించడానికి వీలు లేదయ్యా. తెగులు ద్వారా ఎవరు మరణించడానికి వీలు లేదయ్యా. ప్రాణం ఆత్మ శరీరం మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నానయ్యా ప్రభా. మీ నామానికే ఘనత మహిమ తెలియజేస్తున్నానయ్యా. మీరందరే పరిశుద్ధుడు ప్రభా. దయచేసి నా తండ్రి నాయన మీ పాద సన్నిధిలో ప్రభా మేము మొరపెట్టగలుగుతున్నాము. నా తండ్రి మీరు స్వస్థత ఇచ్చినందుకు వందనాలు ప్రభా. ఈ భూమిపై ఎంతో లక్షల మంది ప్రార్థన చేస్తున్నారయ్యా. ఈ వైరస్ వ్యాధి తొలగిపోవాలని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. మేము ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా ప్రభా. మీరు పూర్తిగా వైదొలిగిస్తున్నందుకు వందనాలు ప్రభా. స్వస్థత ఇచ్చినందుకు వందనాలు ప్రభా. ప్రభా చిన్న బిడ్డలు మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నానయ్యా. ఈ చిన్న బిడ్డలు ప్రభా కాపుదలు నడిపించండి ప్రభా. ఈ చిన్న బిడ్డలను తీసుకెళ్లి ప్రభా పాపానికి బానిస చేస్తున్నాయ్యా. ఈ చిన్న పిల్లలకి మీ కాపుదలు నడిపించండి ప్రభా. అయ్యా తల్లిదండ్రులు ఎంతో వినిపించిపోతున్నారు నా తండ్రి నాయన. నా తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభా. చిన్న పిల్లలకి నాయన, ఆడపిల్లలకి మగ పిల్లలకి మీ కాపుదలు నడిపించండి ప్రభా నాయన. యవనస్తులకి మీ కాపుదలు నడిపించండి ప్రభా నాయన. యవన బిడ్డలు ప్రభా పాపానికి బానిసై ప్రభా. అయా త్రాగుడికి బానిసైపోయి, వ్యభిచారానికి బానిసైపోయి ప్రభా ఎంతో మంది ప్రభా దేశాన్ని కుటుంబాన్ని తమ శరీరాన్ని అపవిత్రపరుస్తున్నారయ్యా. అలాంటి యవనస్తులకి మారు మనసు దయచేయండి ప్రభా. రక్షణ దయచేయండి ప్రభా. మీ కాపుదలు నడిపించండి ప్రభా. నా తండ్రి మీకే వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము ప్రభా. ఇదిగో ప్రభా నాయన యవనస్తులు మీరు రక్షించినందుకు వందనాలు ప్రభా. వారికి మీ కాపుదల ఉంచినందుకు వందనాలు ప్రభా. నా తండ్రి నాయన మీ నామానికే మహిమ చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. మీ నామానికే ఘనత చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. ఇదిగో ప్రభా రైతులు మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నానయ్యా. వాళ్ళు కష్టపడి పంట చేయిస్తున్నారు నాయన. ఆ పంటకి ప్రతిఫలము రావాలని ఎదురు చూస్తున్నారయ్యా. రైతుల చుట్టూ మీ కాపుదల నడిపించండి. రైతుల కుటుంబాలు రక్షణ పొందాలి ప్రభా. యేసు దేవుడిని నమ్మాలి ప్రభా. రైతులంతా కూడా ప్రభా మీ సన్నిధికి రావాలి ప్రభా. ప్రతి రైతు కుటుంబాన్ని మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నానయ్యా.
వాళ్ళ పంట పొలంలో సమృద్ధైన వర్షాన్ని కుమ్మరించండి ప్రభా. అయా వ్యాపారస్తులు రక్షణ పొందాలి ప్రభా. వ్యాపారస్తులు చేసే బిజినెస్ లో సక్రమంగా చేయాలి ప్రభా. మోసముతో అబద్ధముతో కాదు నాయన, పరిశుద్ధంగా జీవించాలి ప్రభా. నా తండ్రి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నానయ్యా. ఇదిగో ప్రభా నా తండ్రి మీ పాద సన్నిధమే మొరపెట్టగలుగుతున్నాను. ఇండియా భారత చుట్టూ మీ కాపు గురించి నడిపించండి ప్రభా. అయా బిఎస్ఎఫ్ పోలీసులు నాయన, అయా మిలిటరీ దళాన్ని మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నానయ్యా. తీవ్ర వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇండియాలో చొరబట్టడానికి వీలు లేదయ్యా. ఏ ఒక్క ప్రభా సైనికులు కూడా మరణించడానికి వీలు లేదయ్యా. ప్రభా మీ కాపు గురించి నడిపించండి నాయన. అయ్యా ఇండియా చుట్టూ మీ కంచె వేయండి ప్రభా. నా తండ్రి యేసప్ప వాళ్ళు కూడా మనుషులే నాయన. కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి, తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి, భార్య పిల్లలు విడిచిపెట్టి ఇండియా దేశం కోసం ప్రభా రాత్రనక పగలనక బాట చుట్టూ ఉంటున్నారయ్యా. వాళ్ళని మీరు కాపాడండి ప్రభా. వాళ్ళని రక్షణ పొందాలయ్యా. మీ దేవదూతల కాపులో ఉంచండియా. శత్రువుని సాతాను క్రియలు నిర్మూలము చేయండి ప్రభా. ఉగ్రవాద సమస్యలు నిర్మూలము చేయండి ప్రభా. మీ కాపుల నుంచి నడిపించండి ప్రభా. ఇదిగో మీ పోలీస్ అధికారులు మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నానయ్యా. రాత్రనక పగలనక ప్రభా అయా ప్రజలకి సేవ చేస్తున్న వాళ్ళకు కూడా మీ కాపుల నుంచి నడిపించండి. రక్షణ దయచేయండి. మీ కాపుల నుంచి నడిపించండి. ఎవరు కూడా ప్రభా నా తల్లి మరణించడానికి వీలు లేదు నా తల్లి ప్రభా. ఈ వ్యాధి ఎవరిని తాకకూడదు ప్రభా. ఏ ఆఫీసర్ వ్యాధి తాకకూడదు నా తండ్రి. అయ్యా మహారాష్ట్ర వేల మందికి పోలీసులు తాకి చెప్తున్నారయ్యా. వద్దు నాయన. అయ్యా ఏ అధికారికి వ్యాధి సోకకూడదు నాయన. ఏ చిన్నవారికి పెద్దవారికి వ్యాధి సోకకూడదు నాయన. వారి కుటుంబాలను రక్షించండి. వారి కుటుంబాల చుట్టూ మీ కాపు గురించి నడిపించండి ప్రభా. దయచేసి మీ కాపు గురించి నడిపించండి ప్రభా నాయన. నా తల్లి మున్సిపల్లో పనిచేసిన పారిశుద్ధ సిద్ధుల ప్రమాణం పుట్టండి ప్రభా. నా తల్లి నాయన మున్సిపల్ ఆఫీసర్లు పనిచేసే వాళ్ళందరికీ కూడా మీ కాపు గురించి నడిపించండి ప్రభా. అయ్యా చిన్న ఉద్యోగి నుంచి పెద్ద ఉద్యోగిస్తున్న వరకు మీ కాపు గురించి నడిపించండి ప్రభా. ఇదిగో నా తండ్రి నాయన మీకు వందనాలు ప్రభా. అయ్యా డ్రైవర్లు మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నానయ్యా. అయ్యా యాక్సిడెంట్ ఎక్కడ జరగకూడదు నా తండ్రి ప్రభా. యాక్సిడెంట్ స్పిరిట్ వాయిదొలిగించండి ప్రభా. నా తండ్రి మీకే వందనాలు ప్రభా. చిన్న ఆఫీసులు మొదలుకొని పెద్ద ఆఫీసులో మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నామయ్యా. ఇదిగో ప్రభా నా తండ్రి నాయన ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న నాయకులు మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాము నా తండ్రి ప్రభా. అయా నా తండ్రి నాయన అయా పిఎం సీఎం ప్రభా, మంత్రులు ప్రభా, ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ప్రభా, నా తండ్రి నాయన ఎమ్మెల్సీలు ప్రభా, కౌన్సిలర్లు ప్రభా, జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ నాయన చిన్న అధికారుల వరకు ప్రభా మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నానయ్యా. అయా నా కుటుంబాన్ని ప్రభా ఎంతో నా తండ్రి ప్రభా వేదన పరుస్తున్నానయ్యా. త్రాగుదల బాధని వేదన పరిచేవాళ్ళు నాయన. త్రాగుదల తల్లిదండ్రులని వేదన పరిచేవాళ్ళు ప్రభా. మారు మనసివ్వండి నాయన. ఈ తాస్ మార్కెట్ మొత్తము మూయబడిపోవాలి ప్రభా. సారాయి కాసిన గ్రామాలపైన అగ్ని కుమ్మరించండి ప్రభా. తమ అధిక లాభం చేత కుటుంబాన్ని పాడు చేస్తున్న ఒక్కొక్క గ్రామం పైన అగ్ని కుమ్మరించండి ప్రభా. అయా నా తండ్రి నాయన ద్రావణ బోతులకి నాయన రక్షణ మారు మనుషులు దయచేయమని ప్రార్థిస్తాను. దొంగల పైన అగ్ని కుమ్మరించండి ప్రభా. ఈ వ్యభిచారుల పైన అగ్ని కుమ్మరించండి ప్రభా. నా తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభా. మోసగాల పైన అగ్ని కుమ్మరించండి ప్రభా. ఈ దేశంలో ప్రభా నాయన ఆ పవిత్రత అనేది కనబడకూడదు నా తండ్రి. జీవాన్ని దయచేయండి ప్రభా. జీవాన్ని దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా. మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాము నా తండ్రి ప్రభా. ఎక్కడ కూడా ప్రభా నా తండ్రి అభివృద్ధిగా కనబడటానికి వీలు లేదు నా తండ్రి నాయన. మీరొక్కరే మేలుగా దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా. మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాము నా తండ్రి ప్రభా. మీ నామానికి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు తెలియజేస్తున్నానయ్యా. ఈ ప్రార్థన మీరు ఆదరించినందుకు వందనాలు ప్రభువా. మీకే మహిమ చెల్లిస్తాను. ఈ ప్రోగ్రాం చూసిన వ్యక్తులందరినీ కూడా మీరు ముట్టండి ప్రభువా. వారికున్న కష్టాలు నాయన, వారికున్న ప్రభా వ్యాధులు వైదొలిగించి స్వస్థత దయచేయండి ప్రభా. నా తండ్రి మీకు వందనాలు ప్రభా. మీ నామానికి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీకే మహిమ చెల్లిస్తున్నాను, మహిమ చెల్లిస్తున్నాను. యేసు క్రీస్తు నామమున అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ సమయంలో కీర్తన భాగాన్ని చదువుకుంటాం. కీర్తన భాగాన్ని కీర్తనలు 29 మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఉత్తర పత్రికలుగా చదువుకుంటాం. మన మొదట విజయ సిస్టర్ గారు వచ్చి చదువుతారు. విజయ సిస్టర్ గారు కీర్తన తమిళ్లో చదువు, తెలుగులో సిస్టర్ చేయండి. పుత్రులారా యెహోవాకు ఆరోపించుడి,
ప్రభావ మహత్యములను యెహోవాకు ఆరోపించుడి. యెహోవా నామమునకు చెందవలసిన ప్రభావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి. ప్రతిష్టంతులకు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన ఎదుట సాగిలపడుడి. యెహోవా స్వరము జనుల మీద వినబడుచున్నది. మహిమగల దేవుడు ఉరుముల వలె గర్జించుచున్నాడు. మహాజలముల మీద యెహోవా సంచరించుచున్నాడు. యెహోవా స్వరము బలమైనది. యెహోవా స్వరము ప్రభావము గలది. యెహోవా స్వరము దేవదారు వృక్షములను విరుచును. యెహోవా లేబానును దేవదారు వృక్షములను ముక్కులుగా విరుచును. దూడవలే అవి గంతులు వేయినట్లు ఆయన చేయును. లేబానోను షిరియోను గురుతుపోలు పిల్లవలే గంతులు వేయినట్లు ఆయన చేయును. యెహోవా స్వరము అగ్నిజ్వాలలను ప్రజ్వలింపజేయుచున్నది. యెహోవా స్వరము అరణ్యమును కదిలించును. యెహోవా కాదేశు అరణ్యమును కదిలించును. యెహోవా స్వరము వేళ్లను ఈయన చేయును. అది ఆకులు రాల్చును. ఆయన ఆలయములో నున్నవన్నీ ఆయనకే ప్రభావము అనుచున్నవి. యెహోవా ప్రళయ జలముల మీద ఆసీనుడాయను. యెహోవా నిత్యము రాజుగా ఆసీనుడై ఉన్నాడు. యెహోవా తన ప్రజలకు బలమును అనుగ్రహించును. యెహోవా తన ప్రజలకు సమాధానము చేసి వారిని ఆశీర్వదించును. ఈ అధ్యాయాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించును కాక. సంగీతం ఆశీర్వదించడం. ఆశీర్వదించబడిన సంగీతం 29వ సంగీతం. దావీదు సంగీతం 29வது. பலவான்களின் புத்திரரே, கர்த்தருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் செலுத்துங்கள். கர்த்தருக்கே அதை செலுத்துங்கள். கர்த்தருடைய நாமத்துக்குரிய மகிமையை அவருக்கு செலுத்துங்கள். பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். கர்த்தருடைய சத்தம் தண்ணீர்களின் மேல் வருகிறது. மகிமையுள்ள தேவன் முழங்குகிறார். கர்த்தர் திரளாய் தண்ணீர்களின் மேல் இருக்கிறார். கர்த்தருடைய சத்தம் வல்லமை உள்ளது. கர்த்தருடைய சத்தம் மகத்துவம் உள்ளது. கர்த்தருடைய சத்தம் கேதுரு மரங்களை முடிக்கிறது. கர்த்தர் லீபனோனின் கேதுரு மரங்களை முடிக்கிறார். அவைகளை கன்றுக்குட்டிகளில் போலவும் லீபனோனையும் சிறியோனையும் நான்காம் மிருக குட்டிகளை போலவும் தின்னப்படுகிறார். கர்த்தருடைய சத்தம் அக்னி ஜுவாலைகளை தொடக்கும். கர்த்தருடைய சத்தம் வனாந்திரத்தை அதிர பண்ணும். கர்த்தர் காதேஸ் வனாந்திரத்தை அதிர பண்ணுகிறார். கர்த்தருடைய சத்தம் பெண்மான்களை ஈடுபடி செய்து காடுகளை வெளியாக்கும். அவருடைய ஆலயத்தில் உள்ள யாவரும் அவருடைய மகிமையை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிறார்கள். கர்த்தர் சில பிரபாவத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறார். கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ராஜாவாய் வீற்றிருக்கிறார். கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு பலன் கொடுத்தார். கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு சமாதான வருடை அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தர் இந்த சங்கீதமானத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ప్రైజ్ లార్డ్. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ఈ సమయంలో దేవుడు చేసిన మేలుని సాక్షి రూపంలో చెప్పి దేవుని నామమును கர்த்தர் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். கர்த்தர் என்னை ஒரு சிறு சாட்சியை எடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. கடந்த மாதத்துல என்னுடைய வாழ்க்கையில தகப்பன் பெரிய காரியங்களை செய்தார். ஒவ்வொரு நிமிஷம் அவருடைய இறக்கம் வைக்கிறதே ஒரு தயவினால் தான் சீரோடு வாழ்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, கடந்த மாதத்துல எனக்கு இந்த மூக்குக்குள்ள ஒரு பெரிய கட்டி இருக்குன்னு சொல்லி ஸ்கேனிங்ல சொன்னாங்க. அந்த 3 சென்டிமீட்டர் பெருசா, ரொம்ப பெருசா இருக்குதுன்னு சொல்லி அது கட்டி ஒருவேளை என்ன கட்டியோ தெரியாது, அது நாங்க டெஸ்ட் பண்ணி தான் சொல்ல முடியும்னு சொன்னாங்க. அந்த கட்டி ஒருவேளை கேன்சர் கட்டியா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க டாக்டர். கண்டிப்பா அதை பார்க்கும் போது அப்படிதான் இருக்குதுன்னு சொல்லி. ஆனாலும் கர்த்தருடைய கிருபையில நான் சொன்னேன், ஏசப்பாக்காக வாழற எனக்கு கர்த்தர் அப்படியெல்லாம் விட மாட்டார். என் ராஜாதி ராஜா எனக்கு நார்மல் ரிப்போர்ட் தான் தருவார் என்று சொல்லி
அதை டெஸ்ட் பண்ணபடினாய் முதலாவது பயாப்சி எடுக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு ஆபரேஷன் தேட்டர் கொண்டு போனாங்க. சொன்னாங்க ஒரே ஒரு பயாப்சி ஒரு முறை ஆபரேஷன் எல்லாம் தாங்க முடியாது, உங்க சித்தம் எந்த டாக்டரும் என் மேல கை வைக்க கூடாது, டாக்டரை தள்ளிட்டு நீங்க தான் கை வைக்கணும் ஆபரேஷன் தேட்டர் சொல்லிட்டு தான் உள்ள போனேன். கர்த்தர் அதிசயமா 2 பேர் அந்த மயக்கத்தை இப்படி வச்சாங்க, அவ்வளவுதான் தெரியும் எனக்கு. அதுக்கப்புறமா உள்ள இருக்கு அவங்க அந்த கட்டி எல்லாம் இல்லை, வெறும் பிளட் தான் கட்டி இருக்குது, அது கட்டியா இருக்குன்னு சொல்லி எனக்குரிய 85% கிளீனா எடுக்க கர்த்தர் உதவி செய்தார். தேவ நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாகுது. ஹல்லேலூயா. இன்னும் 15% தான் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா இதை நாங்க பயாப்சிக்கு அனுப்பின பிறகு அதை பாக்குறோம்னு சொல்லி அனுப்புனாங்க. எனக்குரிய ஒரு வாரத்துக்குள்ள ரிப்போர்ட் வந்தது. ரிப்போர்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நான் எனக்கு அந்த நாளை கிளீன் செய்து அந்த பெட்ட படுக்க வைக்கும் போதே கர்த்தருடைய வல்லமை எனக்கு கொடுத்தது. பாஸ்டர் ஐயா, பாஸ்டர் ஸ்டீபன் அவங்க எல்லா தேவனுடைய பிள்ளைங்க எல்லாம் ஜெபிச்சாங்க. கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்டார், அந்த ரிப்போர்ட்டை கர்த்தர் நார்மல் ஆக்கினார். கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லலாம். ஹல்லேலூயா. அவருக்கு தான் கன புகழ் மகிமை. டாக்டர் ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக ஒன்றுமில்லை, அவருக்கு எதுவுமே கிடையாது. இசிஜில எக்ஸ்ரே எல்லாமே எக்ஸாக்ட்லி நார்மலா இருந்துச்சு. அது தேவ நாமத்துக்கே மகிமை. அவருக்காய் வாழும்படியாய் அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியா எல்லாவற்றையும் நார்மல் ஆகி இன்னைக்கு ஜீவனோடு பலத்தோடு பேச வைத்த ராஜாவுக்கே மகிமை கனம் புகழ். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு சின்ன சாட்சி ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். హల్లెలూయా. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. మీ అందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న మీ అందరికీ కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కాపుదల కృప మీకు తోడై మీరు నడిపించును గాక. ఈ చక్కటి ఉదయకాల సమయంలో మనిషికి అర్థం కానివి ఎన్నో ఉండగలుగుతున్నాయి. ఈరోజు ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న కార్యాన్ని చూసో, ఈ ప్రపంచంలో జరుగుతున్న యొక్క వ్యాధులు చూసో మనిషి జీవితంలో భయము అనేది భయంకరంగా ప్రతి వ్యక్తికి పుట్టినది. మనిషి దేనికి భయపడ్డా కానీ ఒక వ్యాధి ద్వారా ప్రపంచ దేశాలు అన్నిటిలో కానీ తల్లకిందులుగా అయిపోగలుగుతున్నాయి. ఒక పక్క చూస్తే వ్యాధులు, ఒక పక్క చూస్తే మిడతలు, ఇంకో పక్క మరో పక్క చూసామంటే ఎక్కడ చూసినా ఒకరినొకరు చంపుకోవటం, హత్యలు, ఒక పక్క చూస్తే యాక్సిడెంట్ స్పిరిట్లు, మరో పక్క చూస్తే భూ తగాదాలు. ఎక్కడ చూసినా ప్రపంచంలో మనిషికి సమాధానం అనేది కరువైపోయింది. ప్రభువు ప్రియమైన వాళ్ళారా, ఇదేం కొత్త కాదు. మరి ఇవన్నీ కూడా ఈ భూమి పైన కీడు రావటానికి, ఈ భూమి పైన నాశనం రావటానికి ఈరోజు చాలా మంది చెప్తున్నది ఏంటంటే, ఎందుకో వ్యాధి వచ్చింది, ఎందుకో శ్రమ వచ్చింది, ఎందుకో భూకంపాలు వస్తున్నాయి, ఎందుకో అనుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథంలోనే లిఖింపబడి ఉన్నాయి, పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నాయి. ఒక పక్క చూసామంటే సమాధానం చేసిన ప్రతి ప్రజలు కూడా కానీ ఎవరైనా సరే ఈ వ్యాధి నుంచి తప్పించుకోవాలంటే, ఈ యొక్క కీడు నుంచి తప్పించుకోవాలంటే, ఈ తెగు నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తప్ప వేరే మార్గం లేదని పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది. ఆయన మేలు పొందుకున్న నేను దానికి సాక్ష్యంగా నేను నిలబడగలిగాను. కారణమేమి? ఇవన్నీ రావడానికి కారణం ఏంటంటే, భూమి పైన అక్రమం పెరిగిపోయింది, భూమి పైన పాపం పెరిగిపోయింది, అన్యాయం పెరిగిపోయినది. ఈ లోకంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా కానీ పాపం వెలియతంగా మారగలుగుతుంది. ఈ వ్యాధి కన్నా, కరోనా వైరస్ వ్యాధి కన్నా ఘోరమైనది పాపమే. నువ్వు చేస్తున్న పాపమే, నువ్వు చేస్తున్న అక్రమమే, నువ్వు లోబడికన్నా, తల్లిదండ్రులకి లోబడికన్నా, దేవునికి లోబడికన్నా చేస్తున్న పాపమేని పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తున్నది. ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి అంటే, ఈ భూమిపైన ఇన్ని ఉపద్రవాలు వస్తున్నాయంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సృష్టి ప్రారంభంలోనే ఆయన దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. ఆయన సమస్తాన్ని సృష్టించిన దేవుడు, సజీవుల దేవుడు. ఆయన 2005 సంవత్సరాల క్రితం యేసుక్రీస్తు భూమిపైన కన్య గర్భాన పుట్టి ప్రతి మానవాళ్ళు కూడా రక్షించడానికి భూమిపైకి వచ్చాడు. ఈ భూమిపైకి వచ్చి సర్వ మానవాళి నిమిత్తంగా రక్తాన్ని చెందించగలిగారు. సృష్టి ప్రారంభం మొదలుకొని ఆదాము అవలు మొదలుకొని చేసిన పాపాన్ని బట్టి ఒకేసారి ఆయన రక్తాన్ని చెందించి
ఆ రక్తం ద్వారా ప్రతి మానవాళి నిమిత్తంగా మనసులు తమ రక్తంతో పాపాన్ని కడిగి శుద్ధీకరించి చేర్చుకోవడానికి. చూడండి, ఇంతకు ముందున పుట్టిన వారు, ఇప్పుడు ఉన్నవారు, ఇంకా పుట్టబోయే జనరేషన్ అందరూ నిమిత్తంగా యేసు రక్తము తప్ప పాపాలు కడిగేది. ఇలా ఏ సోపు నీ పాపాన్ని కడగలేదు, ఏ పుణ్యదానం చేసినా పాపం కడగలేదు. ఈరోజు అనేక మంది పుణ్యదానం చేస్తున్నారు, అనేక మంది అన్నదానం చేస్తున్నారు, అనేక మంది వస్త్రదానం చేస్తున్నారు. ఏమి చేసినా నువ్వు పరలోక రాజ్యానికి అనగా దేవుని రాజ్యానికి నీవు చేరుకోలేవు. పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ భూమిపైన పుట్టిన ప్రతి మనిషి కూడా పాపే, పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తున్నది. కాబట్టి ఆయన రక్షించడానికి వచ్చారు. 30 సంవత్సరాలు తండ్రులకి లోబడ్డాడు. 3.5 సంవత్సరం పరిచయం చేశాడు. పాపము ద్వారా పట్టబడిన వారిని, శాపం ద్వారా పట్టబడిన వారిని, వ్యాధి ద్వారా పట్టబడిన వారిని, ఇహలోక భోగ్యాలతో అనుభవించి పాపంలో చిక్కుబడిన వారిని విడిపించడానికి యేసు లోకానికి వచ్చారు. ప్రభునందు ప్రియమైన వారు, ఒకవేళ నువ్వు అనుకోవచ్చు, ఎందుకు నా కుటుంబంలో కష్టం, ఎందుకు నాకు ఈ రీతిగా వ్యాధి, ఎందుకు నా కుటుంబంలో అప్పుల పరిస్థితి, ఎందుకు నా జీవితంలో సమాధానం లేదు అని ఒకవేళ ప్రశ్న నీకు ఉండవచ్చు. కానీ వాటన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే పాపం, పాపం, పాపం. పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆ రీతిగా సెలవిస్తుంది. ఆజ్ఞ అతిక్రమించడమే పాపం. పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది. పోయిన వారం ఒక వాక్యాన్ని చదువుకున్నాం. 2 తిమోతి పత్రికలో 3వ అధ్యాయంలో 2వ వచనంలో, 2 తిమోతి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 1-2వ వచనంలో, అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలమును వసతి తెలుసుకును. ఏదనగా మనుషులు స్వార్థప్రియులు, ధనాపేక్షకులు, బింకములాడువారు, అహంకారులు, దూషకులు, తల్లిదండ్రులకి అవిధేయులు. చూడండి, కృతజ్ఞత లేని వారు, అపవిత్రులు. ఇవన్నీ కూడా కానీ చూడగలుగుతున్నాం. సృష్టి ప్రారంభము మొదలుకొని ఈరోజు ఎక్కడ చూసినప్పుడు పోయిన వారం కొన్ని విషయాలు చెప్పుకున్నాం. ఈ వారంలో కూడా కానీ తల్లిదండ్రులకి అవిధేయులు అనే ఒక విషయాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఈరోజు దేవుని వాక్యం చదివిస్తుంది. ప్రభునందు ప్రియమైన వారా, మనిషి మంచిని పొందుకోవడానికి మేలు ఎందుకు పొందుకోలేకపోతున్నారు, ఎందుకు దేవుని ద్వారా ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోలేకపోతున్నారు అని చూసామంటే కారణం ఏమి అని చూసామంటే ఆది కాండం దేవుని వాక్యం మనకి సెలవిస్తుంది. ఆది కాండంలో 26వ అధ్యాయంలో 26వ అధ్యాయం 34వ వచనం 35వ వచనం చదువుతున్నాం. ఆది కాండం 26, 34, 35. ఏశావు 40 సంవత్సరాలైనప్పుడు ఇత్తీయుడైన బేయాలి కుమార్తె అగు యెహూదీయును, ఇత్తీయుడైన ఏలోను కుమార్తె అగు బాసెమతును పెళ్లి చేసుకొనెను. 35. వీరు ఇసాకును రిబ్కాకును మనోవేదన కలగజేస్తుంది. ఇది ఒక కుటుంబం మనకు కనబడగలుగుతున్నది. అబ్రహాము కుమారుడు ఇసాకు కుమారుడైన ఏశావు, యాకోబులు. వీళ్ళ విషయంలో చూసామంటే ఎందుకు మంచి పొందుకోలేకపోయారు, ఎందుకు మేలు పొందుకోలేకపోయారు. ఇక్కడ ఒకే గర్భాన పుట్టిన పిల్లలు 2 ఉండగలుగుతున్నారు. వీళ్ళంతా కూడా కానీ చూసామంటే కవల పిల్లలు. వీళ్ళ విషయంలో చూసామంటే కారణం ఏమి అని చూస్తే ఒకడు అడవి. చూడండి, ఆది కాండంలో 25వ అధ్యాయంలో 27వ వచనం. ఆది కాండం ఆ చిన్నవారు ఎదిగినప్పుడు ఏశావు వేటాడుటకు నేర్పరి అయి అరణ్యవాసిగా ఉండెను. యాకోబు సాధువై గుడారములో నివసించుచుండెను. చాలండి, వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ యొక్క ఇసాకు రిబ్కాకి జన్మించిన వారు. జన్మించిన వారు దేవుని వాక్యం చెప్తే ఆ ఎదిగేటప్పుడే ఏశావు వేటాడి నేర్పరై అరణ్యవాసిగా ఉండగలుగుతున్నారు. అనగా ఒక మాట చెప్పాలంటే జంతువులతో సావాసం చేయగలుగుతున్నారు. అరణ్యములో ఎవరు తోడు లేకపోయినా కూడా కానీ జంతువులతో సావాసం చేసుకుంటూ ఒక
జంతువుకి ఒక మానవ స్వభావాలు ఉండదు, మూర్ఖ స్వభావాలు ఉండగలుగుతాయి. అనగా దేవుని వాక్యం ఏమైనా చెప్తుందంటే, ఇతను యాకోబు మాత్రము సాధువై అనగా గుడారములో తల్లి యొద్ద నివసించగలుగుతున్నాడు, అనగా మంచి స్వభావం కలిగి జీవించగలుగుతున్నాడు. ఏసావు మాత్రం ఏం చేస్తున్నాడంటే అరణ్యవాసిగా జీవించగలుగుతున్నాడు, తన ఇల్లు ద్వారా బ్రతకగలుగుతున్నాడు. కాబట్టి ప్రభువుకు ప్రియమైన వాళ్ళారా, ఇక్కడ ఒక మృగ స్వభావం కలిగిన వ్యక్తి ఈ రోజు తల్లిదండ్రులకి లోపలికి పెరిగి పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు. పెరిగి పెద్దోళ్ళు అయిన తర్వాత 40 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు అతను ఏం చేశాడంటే, ఏసావు 40 సంవత్సరాలకు ఇత్తీయుడైన బెరాయ కుమార్తెకు యెహూదీతును ఇత్తీయుడైన కుమార్తెకు బాసమతును పెళ్లి చేస్తున్నారు, వివాహం చేసుకున్నారు. వివాహం చేసుకునేది తప్పు కాదు కానీ సుమా, వివాహం చేసుకోవడం అనేది పొరపాటు కాదు కానీ వీరు అరణ్యములో నివాసం చేస్తున్నారు కనుక అక్కడున్న యొక్క దేవుని ఎదగని ప్రజలు, దేవుని నమ్మని ప్రజలు, స్వభావానికి విరుద్ధంగా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు వివాహం చేసుకున్నాడు. అక్కడ వివాహం చేసుకున్న తర్వాత వీళ్ళు ఇసాకును రెబెకాకు మనోవేదన కలగజేస్తారు. అనగా ఈ యొక్క ఏసావు విషయంలో చూస్తే మొదటి 2 తిమోతి పత్రికలో 3వ అధ్యాయంలో తల్లిదండ్రులకి అవిధేయులు అని చూసాం. ఇక్కడ తల్లిదండ్రికి అవిధేయత చూపించగలిగాడు ఏసావు. ఇక్కడ అది ఏం చేస్తున్నాడు, తల్లిదండ్రికి మనోవేదన కలగజేస్తారంటే చెప్పిన మాట వినటం లేదు, మరి తల్లిదండ్రికి మాట లెక్క చేయటం లేదు, మరి తల్లిదండ్రికి అంత ఆహారం పెట్టలేదు, మరి అక్కడ అవిధేయత చూపించాడు. కాబట్టి అతని జీవితంలో దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదాన్ని, తండ్రిచ్చే జ్యేష్ఠత్వాన్ని, అనగా ఇసాకు రెబెకాకి జ్యేష్ఠ కుమారుడును మొదటి పుట్టినవాడు. పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది జ్యేష్ఠుడు శ్రేష్ఠుడు, దేవుడిచ్చే ప్రథమ ఫలము, దేవునికి ప్రతిష్ఠిత చేయబడిన వాడు. కాబట్టి దేవునికి ప్రతిష్ఠిత చేయబడిన వాడైనా ఇతను నుంచి నాజీరు చేయబడిన వాడైనా దేవునికి ప్రతిష్ఠిత చేసి పరిశుద్ధంగా జీవించవలసిన వాడు, గుడారంలో తల్లిదండ్రులకి నివసించవలసిన వాడు, తల్లిదండ్రుల దగ్గర మంచి నేర్చుకోవాల్సిన వాడు అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయేసి దుష్ట స్వభావాన్ని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. దుష్ట మనసుతో సావాసం చేశాడు, ప్రేమ లేని వారితో సావాసం చేశాడు. కాబట్టి ఆ ప్రేమకి విలువ తెలియలేకపోయినది. ప్రభుత్వ ప్రియమైన వార్తల ఈ రోజు యొక్క వాక్యము వింటున్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా కానీ, ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసే ప్రతి వ్యక్తి కూడా కానీ, నీ కుటుంబంలో నువ్వు ఏ రీతిగా జీవించగలుగుతున్నావు? తల్లిదండ్రులకి నువ్వు అవిధేయతగా జీవించగలుగుతున్నావా? లేకపోతే నువ్వు పెరిగి పెద్దవాడయ్యే కొలది ఈ ఏసావు అయితే అరణ్యంలో జీవిస్తున్న రీతిగా నువ్వు ఈ రోజున లోకంలో పడి జీవిస్తున్నావా? లోకంలో సావాసం చేస్తున్నావా? నీ జీవితాన్ని బట్టి నీ తల్లిదండ్రులు వేదన పడుతున్నారా? నీ జీవితాన్ని బట్టి నీ కుటుంబంలో మనోవేదన కలగజేసే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నావు అనుకో, నిశ్చయముగా ఆశీర్వాదం అన్నది రానే రాదు. పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది. ఎందుకంటే అంత్య దినములో మనం జీవించగలుగుతున్నాం. యేసు క్రీస్తు ఈ భూమిపైకి రాబోతున్నాడు. ఈ భూమిపైకి రాబోతున్నాడు కాబట్టి అనేకమైన తెగులు పట్టుకొస్తున్నాయి, భూకంపాలు వస్తున్నాయి, ఒక పక్క చూస్తే కరువులు వస్తున్నాయి. ఈ భూమి పైన ఉపద్రవం మనిషికి ఎప్పుడు ఏ మనిషి ఎలా మరణిస్తాడో తెలీదు. ఆయన పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తున్న రీతిగా తల్లిదండ్రులకి అవిధేయులు చెప్పిన రీతిగా ఏసావు అవిధేయత చూపించాడు. చూడండి, జ్యేష్ఠుడు ప్రథమ పదంగా ఉండవలసిన వాడు ఒక్క పూట కూటి కోసం తన జ్యేష్ఠత్వాన్ని అమ్మేశాడు. దేవుని వాక్యం 25వ అధ్యాయంలో ఆదికాండం 25వ అధ్యాయంలో చూసామంటే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. చూడండి, 29వ వచనంలో చూసాం. చదువుకుంటాం. ఒకనాడు యాకోబు ఏశావు అలసిన వాడై పొలములో నుండి వచ్చి, నేను అలసి ఉన్నాను, ఆ మొరగా మన దానిలో కొంచెము దయచేసి నాకు పెట్టమని అడిగాను. అందుచేత అతని పేరు ఏదోము. చూడండి, అడవంతా తిరుగుతున్నాడు, తిరిగి అలసిపోయాడు, ఏమి దొరకలేదు. మరి తన సహోదరుడు ఇంటి దగ్గర ఉన్నాడు, తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉంటున్నాడు, తల్లి దగ్గర అన్ని నేర్చుకున్నాడు, కళ్ళకూర వంట చేస్తున్నాడు తన సహోదరుడు. ఆ కూర చేసినప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఈ అన్న అలసిపోయాడు. చూడండి, అరణ్యములో తిరిగాడు కాబట్టి నీళ్ళు లేక తిండి లేక అలమటించిపోయి ఇంటికి వచ్చిన లోపల తన తమ్ముడు సిద్ధపరిచిన వంట కోసం తన జ్యేష్ఠత్వాన్ని తృణీకరించాడు, జ్యేష్ఠత్వాన్ని అమ్మేశాడు. భ్రష్టుడైపోగలిగాడు ఇక్కడ.
కాబట్టి ఒక విషయం మనం ఆలోచన చేయాలా, అరణ్యంలో తిరగకపోయింటే చక్కగా ఆహారం దొరికేది, ఇతను కూడా ఇంట్లో ఉండింటే, ఇంట్లోనే నివసించింటే, తల్లిదండ్రుల దగ్గర ప్రేమను సంపాదించుకునేవాడు. ఆయన యాకోబు ఇంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి తల్లి ప్రేమ ఎక్కువ పొందుకోగలిగాడు. చిన్నప్పటి నుంచినే ఏసా విషయం చూస్తే అరణ్యవాసిగా, యాకోబు చూస్తే కుటుంబంలో సాధువైన తల్లిదండ్రులు నివసించగలిగారు. ఇక్కడ ఈరోజు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ప్రభునందు ప్రేమైన వాళ్ళ, నేను అలిసినా ఎర్రగా ఉన్నాక దాంట్లో కొంచెం నాకు పెట్టమని అడిగిన, అందుకు అతడు పేరు ఏదోమని అనబడిన, అందుకు యాకోబుని చేస్తూ నాకు నేను ఇమ్మని అడగా, ఏసావు నేను చావబోతున్నాను కదా, జ్యేష్ఠత్వం నాకెందుకు. చూడండి, ప్రమాణం చేశాడు జ్యేష్ఠత్వం. ఒక్క పూట కూటి కోసం తన జ్యేష్ఠత్వాన్ని అమ్మేశాడు. రావాల్సిన దీవెనలు, రావాల్సిన ఆశీర్వాదాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు తండ్రి దగ్గర నుంచి. ఈరోజు ప్రభునందు ప్రియమైన వారు, మన తండ్రి దేవుని యొద్ద నుండి నువ్వు పొందుకోవాల్సిన దీవెనలు పొందుకోక ఒక్క సారాయి ప్యాకెట్ కోసం, ఒక్క బ్రాంతి పాటల కోసం, ఒక్క డబ్బు కోసం తన దేవుణ్ణి ధిక్కరించి వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు. మరి దేవుని దగ్గర పొందుకోవాల్సిన ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోలేక ఎంతమంది శాపగ్రస్తులు అవుతున్నారు తమ శరీర కోరికలు తీర్చుకోవడానికి కోసం. దేవుని దగ్గర నీకు సకల ఐశ్వర్యము దొరకదా? మరి దేవుని దగ్గర నుంచి నీకు ఎందుకు? నువ్వు అలసిపోయిన వాడికి కాగలుగుతావు. ఇతను అన్నంలో తిరిగాడు కాబట్టి అలసిపోయాడు. నువ్వు లోకమంతా తిరిగి 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 పనికి రాని స్నేహం చేసి, పనికి మానక సావాసం చేస్తే నీ జీవితంలో అలసిన వారు కాగలుగుతావు. కూటికి కూడా లేకనైపోతగలుగుతారు. వాక్యం చదివిస్తుంది. ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని వాక్యం చెప్పింది, ఇతను ఏం చేశాడు? ఒక పూట కూటి కోసం తన జ్యేష్ఠత్వాన్ని అమ్మేశాడు. రెండోదిగా చూసామంటే నీ తల్లిదండ్రులకి వేదన కలగ చేస్తున్నాడు. ప్రియ కుమార్తె, యవన బిడ్డ, ఒక విషయం ఆలోచన చేయి. నీ తల్లిదండ్రులని కష్టపడి పెంచి పెద్దోళ్ళు చేసి నువ్వు పిల్లవాడినప్పుడు బాగా వింటావు. కొంచెం పెద్దవాళ్ళైన తర్వాత ఎవరు ముక్కు ముఖం తెలియని కోసం తల్లిదండ్రులకి ఎందుకు మనోవేదన కలగజేస్తావు? ఈ లోక మనసుతో ఎందుకు సాంగత్యం చేయగలుగుతావు? ఎందుకు ఈ లోక మనసుతో నువ్వు సాంగత్యం చేస్తే మన జీవితాన్ని అపవిత్రపరుచుకున్నావు. దేవుడు మనకి ఒక సమయాన్ని పెట్టాడు. దేవుడు ఏసావుకు ఒక సమయాన్ని పెట్టాడు. ఆ సమయంలో దేవుని ఆశీర్వాదం పొందుకోవాల్సిన ఏసావు విషయంలో చూసామంటే అలసిపోయాడు. తిండి కూడా దొరకనైపోగలిగినది. ఈ రోజు నువ్వు లోకంలో తల్లిదండ్రులకి నువ్వు లోపలికన్నా, దేవునికి లోపలికన్నా జీవించావంటే ఈ లోకంలో ఏది కూడా దొరకదు మరి. కాబట్టి ఈరోజు దేవుని వాక్యం చెప్తే మన తండ్రి దేవుని దగ్గరికి ఇప్పుడైనా నువ్వు పదవులు తీసుకుని వచ్చాయి. దేవునికి ఇష్టడుగా జీవించే వ్యక్తిగా ఉంటే నిశ్చయంగా దేవుడిని క్షమించి తను చేర్చుకోగలుగుతాడు ఆయన. ప్రభునందు ప్రియమైన వాళ్ళ, ఈరోజు అనేక మంది చూసామంటే తల్లిదండ్రి మాట ధిక్కరించి ఎవరు ముక్కు ముగ్గు తెలియని యొక్క ఫ్రెండ్తో పరిచయం అయ్యే స్త్రీలు ఎంతమంది లేరు, యవన పిల్లలు ఎంతమంది లేరు. మరి తల్లిదండ్రి మాట ధిక్కరించి ఎవరు ముక్కు ముగ్గు దాంతో సావాసం చేసే ప్రేమ అనే పేరుతో తమ జీవితాన్ని అపవిత్రపరచడం ఎంతమంది లేరు. మరి ప్రేమ అనే పేరుతో మోసపోయే సహోదరులు ఎంతమంది లేరు? ప్రేమ అనే పేరుతో మోసపోయే సహోదరులు ఎంతమంది లేరు? మరి ఈ రోజు నిన్ను ప్రేమిస్తానే ఒక ప్రేమ పేరుతో జీవితాలు పాడు చేసే వ్యక్తులు ఎంతమంది లేరు? మరి జాగ్రత్త పడే సహోదరుడు, సహోదరి, నువ్వు దేవుని దుఃఖపరిచే వ్యక్తిగా ఉంటే జీవితంలో నువ్వు బాగుపడలేవు. మరి నీ తల్లిదండ్రులని వేదపరిచే వ్యక్తిగా ఉంటే జీవితంలో బాగుపడలేవు. మరి దేవుడు నీకింటుగా భార్యని పెట్టాడు. దేవుడు నీకింటుగా భర్తని పెట్టగలిగాడు. దేవుడు ఇచ్చేంత వరకు నువ్వు ఎదురు చూసావంటే దాని ద్వారా నీకు ఆశీర్వాదమే కానీ శ్రమ నీకు ఎక్కడ కనబడదు. మరి కాబట్టి ఒక్క విషయాన్ని ఆలోచన చేయాలి. వీళ్ళు ఏసావు 40 సంవత్సరాలు అయినప్పుడు చూడండి, ఇతను మేలు కదా. ఒక విషయం చెప్పాలంటే 40 సంవత్సరాలు అయినప్పుడు ఇక్కడ తల్లిదండ్రులకి వేరే వివాహం చేసుకుని వేదన పరిచారు. ఈ రోజు 15 సంవత్సరాలు 16 సంవత్సరాలు వచ్చే లోపు 7th క్లాస్ 8th క్లాస్ లోనే ప్రేమ అనే పేరుతో కుటుంబాన్ని పాడు చేసే ఎంతమంది లేరు? మరి సాతానికి బానిసైపోయాయి. సాతాను స్త్రీలకి బానిసైపోయి దేవుని తల్లిదండ్రులని దుఃఖపరిచే పిల్లలు ఎంతమంది లేరు? మరి అందుకే వాక్యం చెప్తున్నది, నీ వల్లనే కుటుంబంలో శ్రమ, నీ వల్లనే కుటుంబంలో వేదన, నీ వల్లనే నీ ప్రాంతంలో వ్యాధులు, నీ వల్లనే నీ కుటుంబంలో నీ ఏరియాలో వ్యాధులు ప్రబలిపోవాలనుకున్నాయి. భక్తులు చేసే పాపాన్ని బట్టి కుటుంబాన్ని, లోకాన్ని పాడు చేసే పాపం మనసులో ఉందంటే ఆ ప్రాంతానికే ముక్కు. నేను చెప్తున్న పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తున్నది. ఈరోజు ఒకవేళ నువ్వు అలాంటి వ్యక్తిగానే ఉండొచ్చు. ఇంకొక వేళ నేను తల్లిదండ్రికి అవినీతిని చూపిస్తున్నానయ్యా,
అయ్యా నేనేం చేసేది, ఒకవేళ దేవుని ఎరగని పిల్లలైనా కూడా పర్వాలేదు, ఎవరైనా కూడా పర్వాలా, రహస్య పాపాలు చేస్తూ ఉంటాం. ఫేస్బుక్ ద్వారా పాపాలు, యూట్యూబ్ ద్వారా పాపాలు, పాపం విచ్చలవిడిగా వినోదంగా బాగలుగుతున్నది. ఈజీగా మనిషి పాపం చేయగలుగుతున్నాడు. ఫేస్బుక్ ద్వారా అనేక మంది ఫ్రెండ్షిప్, అదే పనికి వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్, అదే మీకు పాపపు క్రియలో దేవుని దుఃఖపరచమంటే జీవితంలో సమాధానం అనేది ఉన్నదు. అలాంటి ఏశావు లాంటి వారు ఎవరైనా తల్లిదండ్రికి మనోవేదన కలగజేసే వ్యక్తులుగా ఉంటే నిశ్చయముగా ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోలేరు. చూడండి, ఇక్కడ దేవుని వాక్యం చెప్తున్నది. ఇక్కడ పెద్ద కుమారుడు పొందుకోవాల్సిన దేవుడు చిన్న కుమారుడు పొందుకోగలిగాడు. ఇక్కడ అదే ఆదికాండం 27వ అధ్యాయంలో 27వ వచనం చదువుకుంటాం. అతడు దగ్గరకు వచ్చి అతడు ముద్దు పెట్టుకొని అప్పుడు అతడు అతని వస్త్రములను వాసన చూసి అతన్ని దీవించి ఇతరులను, ఇదిగో నా కుమారుడా, సువాసన యెహోవా దీవించిన చేని సువాసన వలెనున్నది. ఆకాశపు మంచును, భూసారమును, విస్తారమైన ధాన్యమును, ద్రాక్షరసమును దేవుడు నీకు అనుగ్రహించును గాక. చూడండి, ఇక్కడ దేవుని వాక్యం చెప్పింది. చిన్నవాడైతే యాకోబు విషయంలో చూస్తే సాధువుగా ఉన్నాడు కాబట్టి, తల్లిదండ్రులు నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోగలిగాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, నా దగ్గరకు రమ్మని ముద్దు పెట్టుకుని ఏం చెప్తున్నాడు, నీ వస్త్ర సువాసన అతను దీవించే, ఇదిగో నా కుమారుల సువాసన యెహోవా దీవించే చేని సువాసన వలె ఉన్నది. అనగా నువ్వు చేసే ప్రతి చేతి పనిలో కూడా దేవుని ఆశీర్వాదం ఉంటున్నది. నువ్వు చేసే జాబ్ లో దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. తండ్రిని దేవునికి లోబడితే, దేవునికి లోబడి జీవిస్తే, పాపపు క్రియలు విడిచిపెడితే, వ్యభిచార క్రియలు విడిచిపెడితే, తాగని క్రియలు విడిచిపెడితే, పాపాన్ని విడిచిపెడితే, మంత్రపు కథలు విడిచిపెడితే, ఈ రోజు ద్వేషాన్ని విడిచిపెడితే, అబద్ధాన్ని విడిచిపెడితే, వీటన్నిటిని విడిచిపెడితే నిశ్చయముగా దేవుని ద్వారా నువ్వు దీవెన పొందుకుంటావు. నీ ద్వారా నీ ఏర్రకి క్షేమం వస్తుంది. నీ ద్వారా నీ కుటుంబానికి, నీ ఏర్రకి ఒక మంచి దేవుడు మేలు చేయగలుగుతాడు. ఆయన నీ ద్వారా ప్రాంతానికి కీడు తెచ్చేదిగా, నీ ద్వారా తల్లిదండ్రులకి కీడు తెచ్చే వ్యక్తిగా ఉంటే లాభం లేదు. మరి అలాంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నా సరే, నేను ఏం చేసేది వల్ల అడగచ్చు కావాలంటే ఏమి ఇప్పుడు కూడా పర్వాలేదు, నువ్వు చేసిన పాపాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టు, పాపం క్రియలు విడిచిపెట్టు. ఎవరి బిడ్డ, ఎవరి సహోదరుడా, ఇందుకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రికి లోబడికి ఉండొచ్చు. అయ్యా నేను తల్లిదండ్రికి లోబడతాను, అయ్యా భూమి పైన దీర్ఘావసరంతో జీవించాలంటే నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించమనేసి ఎఫెసీయుల పత్రికలో 6వ అధ్యాయంలో 1వ వచనంలో చెప్తున్నది. దేవుడు తన స్వహస్తంలో రాసిన 10 ఆజ్ఞల్లో కూడా తల్లిదండ్రిని మనము సన్మానించాలి అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ప్రభునందు ప్రియమైన వాళ్ళారా, కాబట్టి దేవుని వాక్యం చెప్తున్నది. ఈరోజు ఏమని వాక్యం సెలవిస్తుంది తెలుసా? యాకోబు దేవుని ఆశీర్వాదం పొందుకున్నాడు. చూడండి, ఇక్కడ దేవుని వాక్యం ఎప్పుడు సెలవిస్తుందంటే చదువుకున్నాం. ఆదికాండం 27వ అధ్యాయంలో 38వ వచనం చదవండి. ఏశావు నా తండ్రి, నీ యొక్క ఒకే దీవెన ఉన్నదా? నా తండ్రి నన్ను కూడా దీవించమని తన తండ్రితో చెప్పి ఏశావు వెలుగెత్తి అరవగా అతని తండ్రి అయినను ఇస్సాకు నీ నివాసము భూస్థాపన లేకయు ఉండును. పెద్ద కుమారుడు పొందుకోవాల్సిన దీవెనలు చిన్న కుమారుడు పొందుకున్నాడు. ఎందుకు? అరణ్యవాసిగా జీవించాడు. ఎందుకు? అన్యులతో సావాసం చేశాడు. ఎందుకు? లోక మనుషులతో సావాసం చేశాడు. దేవుని బిడ్డగా జీవించి, క్రైస్తవుడిగా జీవించి, లోకంతో ఏం పని నీకు? పనికి మన పాపముతో ఏం పని? దేవుని తుచ్చపరిచే పాపము నీకెందుకు? తల్లిదండ్రుని వేదపరిచే పాపము నీకెందుకు? పాపాన్ని విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధంగా జీవిస్తే దేవునికి నువ్వు, తల్లిదండ్రికి నువ్వు ప్రయోజకుడిగా జీవించావంటే యాకోబు వలె ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోగలుగుతావు. ఏశావు చూసామంటే ఏడ్చాడు, ఇంకా ఏడ్చి పెద్ద కేక వేశాడు. ఇంకా ఆయన మారు మనసు మాత్రం పొందలేదు. అందుకే చెప్తాడు, నీ స్థానం నువ్వు చేసే పని దీవెన లేకుండా ఉంటుంది, నీ చేయని ఆశీర్వాదం లేకుండా ఉంటుంది. నువ్వు కత్తి ద్వారా బ్రతుకుతావు.
నువ్వు చేసే పని సంపాదన ఆశీర్వాదకరంగా ఉందా? నువ్వు నడిచే నడత నీ తల్లిదండ్రులకి సంతోషకరంగా ఉన్నదా? ఏ రీతిగా నువ్వు జీవించగలుగుతున్నావు? ఎవరు సహోదరుడా, ఈరోజు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. చూడండి, ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో ఏమని సెలవిస్తుంది అని చూస్తామంటే, అదే ఆది కాండంలో చూస్తామంటే దేవుని వాక్యంలో నిశ్చయముగా మనకి ఎక్కడ ఏ విషయంలో చూసినా కూడా కానీ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా కానీ యాకోబుకు తోడుని నడిపించాడు. ఆయన ఏసా విషయంలో చూసామంటే నిశ్చయంగా దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని పోగొట్టుకోగలిగారు. ఇక్కడ చూడండి, చదువుకున్నాం ఆది కాండంలో 30వ అధ్యాయంలో 30వ అధ్యాయం 30వ వచనం చదువుకున్నాం. చూడండి, యాకోబు విషయం చూసామంటే, నేను రాకమునకు నీకుండినది కొంచెమే, అయితే అది బహుగా అభివృద్ధి పొందెను. నేను పాదం పెట్టిన చోటల్లా యెహోవాను ఆశీర్వదించును. నేను నా ఇంటి వారి కొరకు ఎప్పుడు సంపాదన చేసుకున్నాను. అప్పుడు అతడు నీవు నాకేమి ఇవ్వవద్దు, నీవు నా కొరకు ఈ విధంగా చేయవాలని నేను తిరిగి నీ వద్దను నీ మందను మేపి కాచెదను. చూడండి, ఇక్కడ యాకోబు ఏం చేస్తాడంటే, అన్న ఏం చేస్తాడంటే, నా తమ్ముడు ఆశీర్వాదం పొందుకున్నాడు, పక్కబట్టాడు, తమ్ముడు చంపాలనుకున్నాడు. ఆయన తల్లి ఏం చేసింది, తన యొక్క అన్నగారింటికి పంపించేసింది, లాబానింటికి పంపించేసింది. లాబాను ఇంటికి పంపించిన దూర ప్రాంతానికి వెళ్ళిన యాకోబుకు దేవుడు తోడున్నాడు కాబట్టి యాకోబు చేసే ప్రతి పనిలో కూడా దేవుడు నిజంగా ఆశీర్వదించేశాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నువ్వు లోబడే వ్యక్తిగా, దేవునికి భయపడే వ్యక్తిగా ఉంటే నువ్వు ఎక్కడే వెళ్ళినా దేవుడు నీకు నిశ్చయముగా తోడుండి నడిపిస్తాడైనా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చదువుకున్నాం అదే ఆది కాండంలో. ఇంకా ఏం చేశాడు ఈయన అని చూసామంటే 46 వస్తుంది. ఆది కాండం 27:46. ఆది కాండం అతనికేమో ఆశీర్వాదం మరింతగా ఉంది. ఏసా విషయం చూసామంటే, మరి రిబ్కా ఇస్సాకుతో హేతు కుమార్తెలో నా ప్రాణం ఇస్తున్నది, ఈ దేశపు నాకు హేతు కుమార్తెలో వీటి వంటి ఒక యాకోబు పెళ్లి చేసిన నాకు బ్రతుకులు ఏమి ప్రయోజనము? చదువు 27:46 మరియు చూడండి, వివాహ విషయంలో చూసినప్పుడు కానీ యాకోబు దేవునికి లోబడి జీవించాడు. హేతు కుమార్తె నా ప్రాణం విసిగిపోయింది కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళిపోయేసి నువ్వు వెళ్ళి ఏం చేస్తావంటే నా సహోదరుని యొక్క లాభానికి వెళ్ళి వివాహం చేసుకో అని చెప్పాడు. అంతేకాక ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కార్యాన్ని ఏసావు విన్నాడో, ఏసావు విన్న వెంటనే ఆది కాండం 28 6వ వచనం చదవండి, 7వ వచనం చదవండి. ఆ దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తున్నారు? ఇస్సాకు యాకోబుని దీవించిన పెళ్లి చేసుకొని వచ్చుటకై అతన్ని అక్కడిని పంపినని అతడు దీవించదని కానాను దేశపు కుమార్తెలు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోదని అతనికి ఆజ్ఞాపించినని యాకోబు తన తల్లిదండ్రుల మాట విని పదనాముకు వెళ్ళిపోయిన ఏసావు తెలుసుకున్నప్పుడు, ఇదియు కాక కానాను కుమార్తె తన తండ్రికి ఇస్సాకు ఇష్టం ఏసావుకి తెలిసినప్పుడు, చూడండి క్లీన్ గా ఉంది. ఈ దేశపు ప్రజలు తమకు ఇష్టరాలు కాదని తెలిసినప్పుడు యాకోబు అయితే అన్ని విషయాలు తల్లిదండ్రికి లోబడి తండ్రి చెప్పిన రీతిగా వెళ్తున్నారు. ఏసావు తల్లిదండ్రికి ఇష్టం కాదని తెలిసి కూడా తమకున్న బాధ్యతలు కాక ఈ అనేక మంది తమకు ఇష్టాలు కానీ వాళ్ళతో వివాహం మళ్ళా చేసుకున్నాడు. ఎంత వేదనకరమైన కాదు. దేవునికి ఇష్టం కాదని తెలిసి కూడా పాపం చేసే సహోదరుడా, నువ్వు చేసే పాపాన్ని బట్టి నీకు నష్టము, కుటుంబానికి నష్టం, నీ ప్రాంతానికి నష్టం అని తెలుసుకో. యాకోబు వలె తల్లిదండ్రికి లోబడు, దేవునికి లోబడు,
దీవించబడు, దేవుని ఆశీర్వాదం పొందుకో, దేవుని రాకడికి నువ్వు సిద్ధపడు. దేవుని యొక్క మంచి క్రియలు నువ్వు పొందుకున్న వ్యక్తి కాగలిగితే నిశ్చయముగా నువ్వు తప్పించబడతావు. రాబోయే కీడు నుంచి, రాబోయే తెగుల నుంచి, రాబోయే క్రియల నుంచి తప్పించుకోగలుగుతావు. వాక్యం ఏమని చదివిస్తున్నది తెలుసా? కాబట్టి ఇక్కడ దేవుని విషయంలో చూసామంటే ఇస్సాకు దేవునికి భయపడిన వారు, యాకోబు దేవునికి భయపడిన వారు, ఏసావు దేవుని బైబిల్ లేనందువల్ల సావాసం అరణ్యంతో చేశాడు కాబట్టి, జంతువుతో సావాసం చేశాడు కాబట్టి దేవుని దీవెనలు పొందుకోలేకపోయారు. నువ్వు దేవునికి లోబడే వ్యక్తిగా, తల్లిదండ్రికి లోబడే వ్యక్తిగా, దేవునితో సావాసం చేసే వ్యక్తిగా ఉంటే నిశ్చయంగా దేవుని దీవెనలు పొందుకుంటావు. ఇంకనైనా ఇప్పటికైనా నో ప్రాబ్లం, పర్వాలేదు. మరి ఇప్పటికైనా నువ్వు చేసే పాపాన్ని విడిచిపెట్టు. నీకు, నీ కుటుంబానికి ఎందుకు నువ్వు ఇబ్బందులు పడుతున్నావు? ఈ తెగుల నుంచి కాపాడబడాలంటే నేను మరలా చెప్తాను, మొదట చెప్పాను, మరలా చెప్పగలుగుతున్నాను. ఓ పక్క తెగులు, ఓ పక్క కరువు, ఓ పక్క భూకంపాలు, ఓ పక్క చూస్తే మిడతలు, ఓ పక్క చూసామంటే నాశనాలు, ఓ పక్క చూస్తే తినడానికి తిండి లేక, తాగడానికి నీళ్ళు లేక ఎంతో మంది ఉండగలుగుతున్నాను. వీటన్నిటికీ కారణం ఏమైనా వదలవచ్చు. ఆ ప్రాంత యొక్క ప్రజల యొక్క పాపమే దానికి కారణం. ఈ పాపం పోవాలంటే నువ్వు ఏమి ప్రయాస చేసినా, ఎన్ని మైళ్ళు నడిచినా, దేనికి వెళ్ళి ముక్కుపడేసిన ఏమి కాదు, కానీ ఒక్క యేసు మాత్రమే ఆ పాపానికి విమోచన తన స్వయ రక్తాన్ని చిందించగలిగాడు. తన సొంత రక్తాన్ని చిందించాడు ఆయన. ఆ సొంత రక్తంతో నువ్వు కడగబడ్డావంటే విడిపింపబడతావు. విడిపింపబడ్డావంటే తిరిగి పాపకు జోలికి వెళ్ళక పరిశుద్ధంగా జీవిస్తే నిన్ను బట్టి నీ ప్రాంతానికి, నిన్ను బట్టి నీ దేశానికి, నిన్ను బట్టి నీ యొక్క ఏరియాకి, నిన్ను బట్టి నీ యొక్క ఇంటికి దేవుడు దీవెన మాత్రమే కాదు, కానీ పరలోక రాజ్యాన్ని చేర్చుకోగలుగుతావు. దేవుని రాజ్యం చేరుకోగలుగుతావు. ఈ లోకం వచ్చే ఆశీర్వాదాలైనా, ఈ లోకం కట్టే ఇండ్లైనా, ఈ లోకం సంబంధించే బండ్లైనా, ఈ లోకంలో నువ్వు దేని సంపాదించుకున్నా ఏది నీతో రాదు. కానీ దేవుని భయభక్తి కలిగి జీవించావంటే, పరిశుద్ధంగా జీవించావంటే ఒక్కనొక్క రోజు ఈ లోకంలో ఉన్న సంపద కన్నా, లోకంలో ఉన్న ఆస్తి అంతస్తుల కన్నా పరలోక రాజ్యంలో దేవుని సన్నిధిలో స్థలం సంపాదించుకో. పరిశుద్ధంగా జీవించు, పాపాన్ని విడిచిపెట్టు. ఇది కలవరి కాలం. ఈ కలవరి కాలంలో నిశ్చయముగా నువ్వు చేస్తున్నట్టు నీకు తెలుసు. తల్లిదండ్రికి అవిధేయత ఏసావు చూపించాడు కాబట్టి శాపగ్రస్తుగా అయిపోగలిగాడు. ఆశీర్వాదం పొందుకోలేకపోగలిగాడు. తల్లికి లోపడ్డాడు కాబట్టి, తల్లిదండ్రికి లోపడ్డాడు కాబట్టి, తల్లిదండ్రులు చెప్పిన రీతిగా అంతా చేశాడు కాబట్టి దేవుడు యాకోబు వెళ్ళిన చోటల్లా యాకోబుకు దేవుడు తోడుని నడిపించాడు ఆయన. ఈరోజు నీకు దేవుడు తోడున్నాడా? ఏ రీతిగా నువ్వు జీవించగలుగుతున్నావు? నీ పరిస్థితి ఏ రీతిగా ఉంది? ఒక్కసారి నువ్వు ఆలోచన చేయాలి. ప్రభునందు ప్రియమైన వాళ్ళారా, ఈ చక్కటి ఉదయకాల సమయంలో దేవాది దేవుడు నిశ్చయంగా నీకు తోడుని నిన్ను నడిపించి విడిపించును గాక. అంతేగాక చివరిగా వాక్యాలను చూసుకొని మనం ముగించుకుంటాం. ఆదికాండం 28వ అధ్యాయంలో 15వ వచనం చదువుకుంటాం. ఇదిగో నేను నీకు తోడై ఉండి నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలము నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరలా రప్పించదును. నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చే వరకు నిన్ను విడవనని చెప్పగా యాకోబు నిద్ర తెలిసి నిశ్చయముగా యెహోవా ఈ స్థలమందున్నాడు, అది నాకు తెలియకపోయాను. యాకోబు తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాటగా విని తన ప్రయాణం అవుతున్నాడు. పొద్దుగొక్కింది, రాత్రంతా పనుకున్నాడు. దేవదూత ప్రత్యక్షం చెప్తున్నాడు. అక్కడ దేవుడే మాట్లాడగలుగుతున్నాడు. యాకోబు, నేను నీకు స్థలము నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశం నిన్ను మరలా రప్పిస్తాను. ఎందుకో తెలుసా? యాకోబు కర్రతో వెళ్ళారు. యాకోబు చేతి కర్రతో వెళ్ళారు. ఒంటరిగా వెళ్ళగలిగారు. బలమైన జనంగా దేవుడు తోడున్నాడు కాబట్టి నడిపించగలిగారు. యాకోబుకు దేవుడు తోడు లేకపోతే గొర్రెలు మేపేటప్పుడు ఏ తోడేళ్ళు పాలు, ఏ యొక్క జంతువుల పాలు, ఏ యొక్క శత్రువులు చేతితో పడి చనిపోయేవాడు. ఈ రోజు నువ్వు క్షేమంగా ఇంతవరకు కాపాడబడుతున్నావంటే నీ మంచితనాన్ని బట్టి కాదు. ఈ రోజు నువ్వు ఇంతవరకు మనిషిగా జీవితం నువ్వు చేసే క్రియలను బట్టి కాదు.
దేవుడిని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి నువ్వు మారు మనసు పొందాలనే దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు. మారు మనసు పొందావంటే, మనిషిగా జీవించావంటే యాకోబుకు దేవుడు తోడు రీతిగా దేవుడు నీకు తోడుంటాడు. ఒకవేళ ఏ సేవ లేక మార్పు లేక నువ్వు జీవించావంటే దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోలేవు, పరలోక రాజ్యానికి చేరుకోలేవు, నిత్య నరకానికి నువ్వు ఆహుతులైపోతావు. ఆ నరకంలోకి వెళ్ళేదానికన్నా పరలోక రాజ్యానికి చేరుకున్నాం, దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నాం. దేవునికి మనం దుఃఖపరిచే వ్యక్తులుగా ఉండకూడదు. కాబట్టి ఈ చక్కటి ఉదయకాల సమయంలో ప్రభునందు ప్రియమైన వారు, ఈ ఉదయకాల సమయంలో నిశ్చయముగా నేను చెప్పగలుగుతున్నాను, కరోనా కాలంలో మనం జీవిస్తున్నాం. ఈ కరోనా కాలంలో జీవిస్తున్నాం కాబట్టి తల్లిదండ్రికి అవిధేయత మనం చూపించే వ్యక్తులుగా ఉండకూడదు, దేవునికి అవిధేయత చూపించే వ్యక్తులుగా ఉండకూడదు. ఈ రోజు ఇంతకాలంలో మనకి మందిరాలు తెరవబడటం లేదు. వచ్చే ఆదివారమైన దేవునికి లోబడి జీవించి 9 గంటలకు ఆరాధన అంటే 8:30కి వచ్చి దేవునికి లోబడి జీవించు. ఎందుకు నువ్వు అవిధేయత చూపించావు? దేవుని విషయంలో, ప్రార్థన విషయంలో అవిధేయత చూపించావు. శుక్రవారం ఉపాస ప్రార్థన అంటే ఉపాస ప్రార్థనకి రాలేక కాకమ్మ కథలు చెప్పుకోవడానికి ఇంటించి వెళ్ళి తిరిగావు, వ్యర్థమైన మాటలు మాట్లాడడానికి వెళ్ళావు. ఇంతవరకు లోకం కోసం జీవించావు కాబట్టి నీకు దేవుని దేవుళ్ళు పొందుకోలేకపోగలిగావు. ఇంకనైనా మందిరాలు ఓపెన్ అవుతాయి. దేవుని సన్నిధికి శుక్రవారం, దేవుని సన్నిధికి బైబిల్ స్టడీకి, దేవుని సన్నిధికి అనుదినము ప్రార్థన చేసి ముందుగా లేచి ప్రభు సన్నిధికి రండి. ఇంకా అనేక మంది కుటుంబాలు దేశం కోసం ప్రార్థన చేయండి, దేవుని పొందుకోనండి. కాబట్టి ఈ కరోనా కాలంలో మనం దేవునికి అప్పగిస్తామా? ఒక్క నిమిషం మనం అంతా కూడా కానీ కళ్ళు మూసి ప్రార్థన చేస్తామా? అయా అంత్య దినములో మేము జీవిస్తున్నాము ప్రభా, ఈ అంత్య దినంలో మేము జీవిస్తున్నాము కనుక ఎక్కడ చూసినా తెగులు పోవాలంటే, ఈ మిడతలు పోవాలంటే 2 దినవృత్తాంతాలు 7వ అధ్యాయంలో 14వ వచనం చెప్తున్న రీతిగా 2 దినవృత్తాంతాలు 7వ అధ్యాయం, తన నామం ఎరిగిన వారు తమ తగ్గించుకునేసి ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళు నిత్యంగా ప్రార్థన దేవుడు విని ఆలోచించగలుగుతాడు. ఆయన ప్రార్థన చేస్తాం. ప్రభా మీకు వందనాలు 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 ప్రభా, మీ నామానికే ఘనత మహిమ తెలియజేస్తున్నాము ప్రభా. మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటున్నాము ప్రభా. అయా చెడు మార్గాన్ని విడిచిపెట్టగలుగుతున్నాం, పాపాలు విడిచిపెట్టగలుగుతున్నాము, అక్రమాలు విడిచిపెట్టగలుగుతున్నాము ప్రభా. ఈ భూమిపైన ప్రభా తెగులు ఆగిపోవాలంటే, భూమిపైన మెదలు పోవాలంటే, ఈ భూమిపైన కీడు పోవాలంటే తన నామం ఎరిగిన వారు, తమ ఎందుకు భయభక్తి కలిగిన వారు, పరిశుద్ధంగా జీవించే వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తే ఆ ప్రార్థన ఆలకిస్తామని చెప్పిన దేవుడు. ప్రభా మా ప్రార్థన ఆలకించండి ప్రభా. పాపాల అక్రమాలు మన్నించండి ప్రభా, అవిధేయత మన్నించండి ప్రభా, మిమ్మల్ని దుఃఖపరిచేంత కాలం మన్నించండి ప్రభా. పరిశుద్ధంగా జీవిస్తామయ్యా, పాపాలు విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధంగా జీవిస్తాము ప్రభా. ఈ యొక్క ప్రభా ప్రోగ్రాంలో కలుసుకున్న వారు, ఈ యొక్క నాయన ఏసై లైవ్ లో పాలపొప్పులు పొందేవారు, ఇంకను వినబోయేవారు అందరూ కూడా పాపాలు విడిచిపెట్టి మీకు ఇష్టమైన జీవితం జీవించాలి ప్రభా. పరిశుద్ధంగా జీవిస్తానికి సహాయం దయచేయండి. మీ రాకడ సమీపంగా ఉన్నది ప్రభా. ఈ భూమిపైన కీడు పోవాలంటే పాపం పోవాలి ప్రభా. ఈ భూమిపైన ప్రభా తెగులు పోవాలంటే పాపం విడిచిపెట్టాలి ప్రభా. వీటన్నింటి కూడా విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధంగా జీవించే జీవితం మాకు విని ప్రతి బిడ్డకి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే పాపాన్ని విడిచిపెడతారో మళ్ళా మంచి చూస్తామని మీరు మాట్లాడగలుగుతారు ప్రభా. మీ నామానికే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు తెలియజేస్తున్నాను. వీటిలో ప్రతి బిడ్డకులమైన విడుదల దాయిచ్చేయండి, వ్యాధుల నుంచి విడుదల దాయిచ్చేయండి, కష్టాల నుంచి విడుదల దాయిచ్చేయండి, శ్రమ నుంచి విడుదల దాయిచ్చేయండి ప్రభా. మీ నామానికి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు తెలియజేస్తున్నాం. సమస్తము మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం. మీ నామానికి మాత్రమే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు తెలియజేస్తున్నాం. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. నా ప్రాణమా యెహోవాను స్తుతించుము, నా అంతరంగ సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామమును స్తుతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను స్తుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారము దేనిని మరొకము. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుని క్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మను సహవాసం కూడిన ప్రతి బిడ్డకి తోడే నడిపించును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. మీ అందరికీ ప్రభువు పేరిట వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్.